Good morning, everyone. I welcome you to the Learners Forum on this bright, sunny Sunday of May. And as I see, today we have a good mix of new learners and the regular attendees. So, this is the primary objective with which AMA had initiated the Learners Forum to develop or formulate a community of learners who are willing to learn together, to get together under one roof and learn from experts, from their wisdom, from their insights. So, this is the genesis of how the Learners Forum was initiated uh, during the year 2016 2017. And since its initiation, the Learners Forum, as you all know, that it has been serving as a valuable resource or a platform to gain insights, knowledge, and information on a variety of topics from eminent people, industrialists, there's academicians, there are professionals in their highest ranks or positions, and we have certain experts who are doing great in their profession or in their area of expertise. So they come here, they share their experiences, they share insights on topics ranging from management to mental health, and now from AI to human relations. All throughout these years, we have been fortunate to have facilitators like Mr. B.N. Dastur, Dr. Paresh Karya, Ms. Veera, Mr. Pranav Trivedi, Dr. Nilesh Suchak, and more who have been contributing to developing this community of learners. So once again, good response today, and I thank all of you that you are here today to learn something new. This forum has seen many formats as well, solo talks to interactions to Q&A only. And most recently, we have also tried the panel discussion. And today's again a unique opportunity to witness the podcast or the interview format of the Learners Forum. I have with me Mr. Thompson Jose, who will be moderating this session today, and he will be interacting with none other than Mr. Dastur himself. So, to give a brief background of Mr. Thompson, Thompson sir has been working as the senior executive vice president and branch banking head, Gujarat and Goa for the HDFC Bank, where he manages 800 plus branches through a team of around 5,500 plus employees. He has an experience of close to 30 years, specifically in retail and consumer banking, of which 26 plus years he has contributed to HDFC Bank in the South, North, and Western India zones. Mr. Thompson has done his advanced management program from Wharton Business School, and he's an alumnus of Wharton Business School as well as University of Pennsylvania. Additionally, he is also serving as the executive committee member of Ahmedabad Management Association. So, on behalf of AMA and all of you, all of us together, I would like to present a small memento to Mr. Thompson. Taking this conversation forward, I would now request Mr. Thompson to take over the days and continue the proceedings of this session. Thank you so much. Yeah, good morning, everyone, and a very warm welcome to AMA, and a very happy Mother's Day to all the mothers in the room. And on this Mother's Day, we have a father figure with us, Mr. B.N. Dastur, whom we all love and admire so much. And we are here to listen to him and draw from his experience and wisdom over the next 1 hour. Just to give you a brief, on Mr. B.N. Dastur. Mr. B.N. Dastur has contributed immensely through his various training programs and insightful sessions at AMA over the last 50 years. So it's been 50 years that people have gained from his wisdom and knowledge over the years. So I think a big round of applause, sir, for. And over these 50 years, thousands of students and participants have benefited from his knowledge and wisdom as a trainer and a teacher.
And in honor of Mr. B.N. Dastoor's immense contribution to lifelong learning for students at AMA, his students at AMA have dedicated this Learners Forum, and it is called B.N. Dastoor AMA Learners Forum. With an objective of this Learners Forum is to have at least 4 to 6 sessions minimum in a year. With various speakers, including Mr. B.N. Dastoor. And today we are fortunate and privileged to have him amongst us on the Learners Forum. Just a brief introduction of Mr. B.N. Dastoor for those of us in the room who need an introduction for him. Mr. B.N. Dastoor is a management and marketing consultant and a trainer. He is a regular columnist with reputed newspapers and an author of more than 160 management books on various subjects like management, marketing, self-development, and humor, which is my favorite with him because he's got an amazing sense of humor, which most of us have experienced. He's written on Sufism, athletics, healthcare, and motoring. And he still at his age of 93 drives to AMA himself. So I think talks a lot about him. And he's also the editor of Medicraft and Revolution in Management. He's a recipient of merit awards from the Stanford University in USA, Arizona State University USA, Association of Business Communicators of India, and Gujarati Sahitya Parishad. Ahmedabad Management Association has facilitated him multiple times for his service to management education. And I think we are fortunate, sir, to have you here. So on behalf of AMA, I would like to extend a warm welcome to you. So we will start the session without much ado. So I'll move over to my role as a moderator for the event today. अभी चालू છે So, very good morning to you, sir. And I'd like to begin by asking you what is the definition of management and what is the one widely accepted conventional management practice that you think is outdated or ineffective in today's times? in the last 100 years આવાજ આવે છે ને પાછળ ઓછું આવે છે? હેલો હવે okay in the last 100 years management definition has changed 3 times. About 100 years back management was the management of rules, regulations, procedures and policies of the company. That means a manager was supposed to be a policeman of the rules. Pachi આવ્યું that the management is managing people. It did not last very long because people understood that we cannot manage ourselves. How can we manage so many people? He is managing 6,000 to 8,000 people. Now, if you cannot manage yourself properly, how can you manage so many people? So today the definition is management is the management of knowledge of people. Many companies like Tata, Infosys, Wipro, they have got vice president, corporate intelligence. That means that fellow collects all the knowledge available in the corporate and then makes a go down and passes on that knowledge to the proper person in the proper quantity at the proper time. This is what it is today. Tomorrow it may change. Thank you for that, sir. And one other conventional
thought is that, the traditional belief is that a boss or a supervisor should know everything. Person? A boss or a supervisor should know everything. મને બધું જ ખબર હોવું જોઈએ કારણ કે હું સુપરવાઇઝર છું, right? But as you rightly said, it is about managing the knowledge of people. મને આમથી થોડું દૂર. હા હા. Okay, sorry. Can you hear me now? 93-year-old. Okay, so I'll keep it a little far. No, I'm saying that the belief is that if you are a supervisor, you should know everything, whereas you rightly mentioned that it is more about managing the knowledge of people. And learning જે છે એ મેં જ્યારે સાહેબનું LinkedIn profile વાંચ્યું, you're not updated it recently, but he said, I am a teacher and a learner. He has experience of teaching and learning. So learning never stops, right? But many people believe that, as a supervisor, I know everything and therefore, I need to manage people. That's a conventional belief of management. So what is your take on that? There are two very simple things. Everybody, including the manager or supervisor or a Z over them, he has to learn faster than his competitors. That means the whole organization, everybody in the organization, including the top, must continuously learn things. They should be a learner and not ordinary learning faster than your competitor. Because the competition today is international. Somebody will come, it's called ANYNE. Environment is called ANYNE. Anyone can come from any place, any time, and cut your throat anyway. That is the environment. And that is why what you have to do is you have to learn faster than the competitors. Number two, every manager, every supervisor, every CEO must surround himself with people smarter than him, which is not happening because of the ego problem. I have seen in the last 50 years, many companies going down only because of the ego of the founder. He thinks, as he said, I know everything. Nobody knows everything. And when we were discussing about this program, I told him, you ask me any question, if I don't know the answer, I've got no problem. I'll say, okay, I don't know. This is the another problem. They don't surround themselves with people smarter than you. કે નહીં આ તો મારાથી વધારે સ્માર્ટ છે, એ મારો ધંધો ખાઈ જશે, મારું પોઝિશન ખાઈ જશે, એવું થતું નથી. યુ ટેક ફોર એક્ઝામ્પલ રતન ટાટાને તમે જુઓ, તમે જે બધા અડાણીને જુઓ, અંબાણીને જુઓ, એ લોકો બધા they are successful because they are surrounded by people who are smarter than them. Ratan Tata is succeeded because he surrounded himself with people who are much smarter than him. એ થતું નથી. જ્યારે એ થશે ને, then the company is supposed to be in good hands. Yeah, thank you for that, sir. And બીજું એક question is that conventional managementમાં એવું હતું કે intellectual quotient, IQ, was the most important thing. But today, in leading people in a dynamic situation, it is said that EQ, which is emotional quotient for a leader, is more important, if not equally important, as IQ. So what is your take on that? Intelligence in every mind is more or less the same. It depends upon what you have put inside, your experience, your knowledge, etc., etc. But every manager must have soft skills. What is emotional intelligence? It's a very complicated subject, but to put it very simply, EI is controlling your emotions and controlling the emotions of the other person also. You don't get angry and don't behave in a way that makes other people angry. When you do this, this is called soft skills. And if you don't have it, the most intelligent people on earth, they have failed. It knows everything. પણ એને છે ને કામ લેવાનું છે, કામ કરાવવાનું છે અને કામ કઢાવી લેવાનું છે. કામ લેવાનું હોય તો ઓર્ડરથી લેવાય, કરાવવાનું હોય તો રિક્વેસ્ટથી થાય, પણ કામ કઢાવી લેવાનું હોય એને માટે તમારામાં ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ જોઈએ.
કેવી રીતે રિક્વેસ્ટ કરવાની, ક્યારે આંખ બતાવવાની, ક્યારે પ્રેમ બતાવવાનો. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇમ્પોર્શનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ સમથિંગ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આઈક્યુના જમાના ચાલ્યા ગયા. અત્યારે જે જોઈએ ને તમારામાં આ સ્કિલ જોઈએ. કામ લેતા આવડવું જોઈએ, કામ કરાવતા આવડવું જોઈએ અને કામ કઢાવી લેતા આવડવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ ટુડે. Absolutely. અને કામ કરાવવામાં today you have seen so many generations, Three. Yeah, actually જે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે maybe you have seen 7 generations, silent generation, baby boomers, the Gen Y, millennials, અને હવે Gen Z is in workforce. જે વર્કફોર્સમાં અત્યારે Gen Z ચાલી રહ્યા છે, તો એમના જે સુપરવાઇઝર્સ છે, we often hear this noise that the Gen Z doesn't want to work, Gen Z ને કામ નથી કરવું, but obviously a Gen Z also wants to build his aspirations, right? So do you think the problem is with Gen Z or the leaders managing Gen Z? Simple answer is the problem is with the leader. Now, what is Gen Z? Follow. There are certain characteristics of this present generation. Number one is they do not come to your company to do a job. Job શબ્દ વાપરતા જ નથી. To such an extent કે organizational behavior ની ચોપડીઓમાં in the index, the longest list of job satisfaction. They say there is no job satisfaction. We must enjoy our works. So no job satisfaction. This generation says, I want joy at work. Number two, I am not doing a job. I am building my career. If your company does not help me to build my career, I will go somewhere else. And like everyone, the Gen Z also has 20-80 ratio. 20% of the people are doing 80% of the job. And the company has to take care of those 20%. Company cannot take care of everyone equally, but they have to take care of these people who are 20% doing your 80% job. You will have to take care of them. And there is nothing much more inside. There are lots of ways. I expected this question, so I have a long list here. But I know only one thing. The life-work balance, which is neglected totally, is today the most important thing. This present generation believes that my first priority is my family. My second priority is my career. And the organization is number 3. That people and the leaders particularly are not willing to accept. Follow? I have seen and I have experienced and I have experimented. Any person whose family is on your side, he doesn't change very easily because the company will not allow, because the family would not allow him to change. I'll give you my very old example. Everyone in my team won a prize of 2,000 rupees. I did not give 2,000 rupees to the person. I gave him 1,000 rupees, and 1,000 rupees worth of sari I gave to any woman in his life, mother, sister or wife, girlfriend, whatever. Follow. The feedback was, particularly from the people who are married, their feedback was that my manager sleeps with me in my bedroom and in my bed. First time my company said that if you do a good job, we will take you to Goa. When my turn came, I said, I am not going to Goa without my wife. The company understood what I was trying to say. And then the company said, next year we are going to Bangkok. From each division, one person who is number 1 comes to Bangkok with his wife, which is of course nonsense. But now what they said, the wife nudged you in the morning, ચાલ ઊભો થઈ જા, કામ કર, મારે બેંકોક આવવાનું છે. So if they are, મેં બીજું જોયું છે કે companies don't do it. It requires only one person with 25,000 rupees salary. Concierge service, એવી સર્વિસ કે માણસ બેઠો હોય ને કોઈની વાઈફનો ફોન આવે કે મારે આજે પિક્ચર જોવાનું છે, મને ટિકિટ જોઈએ છે, તો કે સારું બેન ટિકિટ તમારે ત્યાં આવી જશે. મારે વિયેટનામ ફરવા જવાનું છે, બુકિંગ કરવાનું છે, બુકિંગ અહીંથી થઈ જશે. મારે હોસ્પિટલ જવાનું છે, વ્યવસ્થા થઈ જશે. મને ડૉક્ટર જોઈએ છે, વ્યવસ્થા થઈ જશે. આ સર્વિસ તમે જ્યારે આપો છો ને ત્યારે પેલો ખાતા વાત કરે કે સારી મજા નહીં આવી,
મારો બોસ બહુ હેરાન કરે છે, તો બૈરું એમ કહે કે ના 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 આ કંપની છોડાય નહીં, કારણ કે એને ખબર છે કે શી હેઝ ગોટ અ લોટ ઓફ કમ્ફર્ટ. પ્લમ્બર જોઈએ છે, મળી જશે. ઇલેક્ટ્રિશિયન જોઈએ છે, મળી જશે. મેં ઘણી બધી કંપનીઓમાં આ કરવાની ટ્રાય કરી છે. જ્યાં સુધી હું ત્યાં સુધી ચાલે છે. હું ગયો એટલે પછી કહે કે ના એ કે કરવા જેવું નથી. પણ વિચ ઇઝ રોંગ. ધ પ્રેઝન્ટ જનરેશન વોન્ટ્સ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ. એ બધામાં ફાંફા નહીં મારે. એ ફોકસ્ડમાં છે. એને એક જ વસ્તુ કરવાની છે. એનું ફોકસ ફેમિલી પરથી જો ઓછું થઈ જાય અને એને ખાતરી હોય કે ફેમિલી ઇઝ બિંગ ટેકન કેર ઓફ, તો એનું ફોકસ એના કામ પર વધવાનું જ છે. પીપલ આર નોટ ડુઈંગ ઇટ. This has got to be done. There is one more thing I recommend, which is not there in books. કે કોઈ વર્કિંગ દિવસે, not on Sunday, not on a holiday, on a working day, declare the day as a Thanksgiving day for the family. ફેમિલીનું ફંક્શન કરો, એની અંદર જાત જાતના પ્રોગ્રામો કરો. એક વસ્તુ કરવાની, કોઈ છોકરાને ઊભો કરીને પૂછવાનું કે તારા પપ્પાના બોસનું નામ શું છે, અને બોસને પૂછવાનું કે આ માણસ છે ને એની વાઈફનું નામ શું છે, એની મેરેજ એનિવર્સરી ક્યારે છે, એની બર્થડે ક્યારે છે. તો થશે એમ કે દેન એવરીબડી વિલ નો કે ધી કંપની નોટ ઓનલી ટેક્સ કેર ઓફ અસ, દે એપ્રિશિએટ અવર એફર્ટ. અને કહો કે ઘરમાં પ્રેગ્નન્સી હોય, કોઈ માંદું હોય, છતાં પણ યુ એલાવ યોર હસબન્ડ ટુ ગો ટુ વર્ક, એન્ડ દેટ સેક્રિફાઈસ હેઝ ગોટ ટુ બી એકનોલેજ્ડ. એ આપણે કરતા નથી. 3 દિવસની વાત પર એક ગવર્મેન્ટ ઓફિસર આવ્યા હતા મારે ત્યાં. એ કહે છે કે હું મરી જાઉં છું કંપનીને માટે, સરકાર માટે, પણ સરકાર મારી કદર કરતી નથી. બરાબર. મેં કોઈ એને બદલે થોડું ધ્યાન તમારા બહેરા આપવાનું ખરો ને યાર. હું એક કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો. એમાં બોસને એવી ટેવ કે રાતના 9 વાગ્યા સુધી જે બેસી રહે એ માણસ કામનો. એટલે અમે બધા એને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે, કારણ કે બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ, એને ઇમ્પ્રેસ કરી 9 વાગ્યા સુધી બેસી રહીએ. અમેરિકન કંપનીમાં બોસ જલ્દી બદલાતા હોય છે. somebody entered at about 8:30. I am Siha. I am supposed to be the head of your department. Because Siha said, "Bao, beho." He asked me a question, "What are you doing here?" I'm working. He said, "That's nonsense. A person who works from 9 to 5, at 5 o'clock, he's already dead because he has done work. You seem to be fresh. You are not doing anything. That means you are only making a show." ઊભા થઈને સાહેબે એર કન્ડિશન બંધ કર્યું, લાઇટ બંધ કરી, એન્ડ ટોલ્ડ મી, "ગો હોમ એન્ડ ટેક કેર ઓફ યોર વાઇફ, અધરવાઇઝ યોર નેબર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર વાઇફ." એ હું કદી ભૂલ્યો નથી. બરાબર. એટલે હું જ્યારે નેબર શોધું છું ને ત્યારે બહુ ધ્યાનથી શોધું. Thank you, sir. And the related question to that is that, in a lot of companies, people try to reward and promote people based on their current competence level. કે અત્યારનું જે કામ છે એમાં સારો કરતો હોય તો they promote him, not based on his future capabilities. So જે પીટર પ્રિન્સિપલ કહેવાય છે. હા, પીટર પ્રિન્સિપલનો હું અને મારી બંને કામ, મારો દાખલો આપો તો માફ કરજો, પણ it comes to me immediately because it is my experience. હું પાર્ક ડેવિસમાં મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હતો અને મેં બહુ સારું કામ કર્યું એટલે મેં કીધું કે મને પ્રમોટ કરો. કંપની કહું તમારામાં મેનેજમેન્ટ સ્કિલ આવે પછી પ્રમોટ કરશું. મેં કહું પ્રમોટ કરો ને તો હું ક્યાંક બીજે ચાલી જઈશ. હું મારો રેકોર્ડ બતાવીશ, લોકો મને પ્રમોશન કરશે. કંપનીનું થોડું ઢીલું હશે એટલે મને પ્રમોટ કરી દીધો. They lost an excellent salesman and got a third class manager. પહેલાં 200 રિપ્રેઝેન્ટેટિવમાં મારું નામ ટોપ પર રહેતું હતું. હવે 12 મેનેજરો મારું નામ બોટમ પર છે. મને લોકો બહેરામ 12મો કહેતા થઈ ગયા. બરાબર. બહેરામ ધ બેસ્ટ હતો, એ બહેરામ 12મું થઈ ગયું. This is what is happening when you promote a person on the basis of his present skill. એકાઉન્ટન્ટ હોય તમારે ત્યાં કે જે માસ્ટર ઓફ નંબર્સ એકદમ, અને તમે એને પ્રમોટ કરીને મેનેજર બનાવો. નાવ હી ઇઝ નોટ ટુ વર્ક વિથ ધ નંબર્સ, હી હેઝ ટુ વર્ક વિથ પીપલ. અને કામ કેમ લેવાનું, કેમ કરાવવાનું, કેમ કઢાવવાનું એને આવડતું નથી. એટલે હી રીચીઝ હિઝ લેવલ ઓફ ઇનએફિશિયન્સી. અનફોર્ચ્યુનેટલી તમે જ્યારે ઉપર ચડો ને સીડીના પગથિયાં, તો નીચેના બધા તૂટી પડે છે. હવે તમે નથી નીચે જઈ શકતા, નથી ઉપર જઈ શકતા. એટલે તમે યુ આર સ્ટક એટ અ પ્લેસ વેર યુ ડુ નોટ નો વોટ ટુ ડુ. દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં જો આવું થાય તો આખી કંપની બેસી જાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ સિમ્પલ સોલ્યુશન ઇઝ, બિફોર promoting a person,
એને 6 મહિનાની બોસ કેમ બનવું એની ટ્રેનિંગ આપવાની જરૂર છે. એ કોઈ આપતું નથી. સરપ્રાઈઝ એમ લખે મોટા અક્ષરે, સરપ્રાઈઝ. પ્લીઝ હેલ્પ મી, પ્લીઝ જોઈન મી ઇન કોંગ્રેચ્યુલેટિંગ મિસ્ટર થોમ્સન ફોર હિઝ પ્રમોશન. દેટ ઇઝ રોંગ. થોમ્સન હેઝ ગોટ ટુ બી ટ્રેન્ડ હાઉ ટુ બી અ બોસ. એ લોકો નથી કરતા. એ કરવાની જરૂર છે. એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક બહુ વેલિડ પોઈન્ટ છે. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધી કંપનીઝ એન્ડ અપ ઇન દેટ હ્યુજ ચંક ઓફ પીપલ જે કોમ્પિટન્ટ નથી અને દેટ પેલી બીકમ્સ 4 વાગ્યાની ટ્રેન જેવું છે કે ગામમાંથી 4 વાગે ટ્રેન પસાર થાય, ત્યારે લોકો જાગી જાય અને પછી પેલો હસબન્ડ વાઈફને કહે કે આલી ચા બનાવો. તો વાઈફ એમ કહે કે 4 વાગે એટલે રાત ખબર થોડી પડી છે કે હું ચા બનાવું. તો કે હાર હુઈ જઈએ. તો કે હુઈ હઈ થોડું જોવાય આપણાથી, રાત થોડી પડી છે. તો સવાર નથી, સાંજ નથી. ફોલો. અને ધ રિઝલ્ટ ઇઝ કે ગામની વસ્તી વધતી જાય છે, બીજું કંઈ થતું નથી. ફોલો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે પ્રોમોટ થયેલો માણસ છે ને એ 4 વાગ્યાની ટ્રેન બની જાય, એને કોઈ પ્રોમોટ પણ નથી કરતું, એને કોઈ કાઢી બોર્ડ નથી મૂકતું, અને કંપની આખરે છેલ્લે દિવસે બેસી જાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વેન યુ પ્રોમોટ અ પર્સન હી હેઝ ટુ બી ટ્રેન્ડ હાઉ ટુ બી અ બોસ. આખી વર્લ્ડમાં જેટલા સર્વે થયા છે બધા એમ કહે છે કે અ પર્સન ડઝ નોટ લીવ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન, એ લીવ્સ અ યુઝલેસ બોસ. નોકરી તમારામાંથી ઘણાએ બદલી હશે. આઈ થિંક આઈ એમ રાઈટ, કારણ કે એ અનુભવ છે કે માણસ નોકરી છોડતો નથી, માણસ બોસ છોડી દે છે, એને બોસ પસંદ નથી. તો બોસને ટ્રેનિંગ આપવાની જરૂર છે. નહીં નહીં એબ્સોલ્યુટલી. અને ઘણી વખત ઇટ ઓલ્સો હેપન્સ દેટ જે કન્વેન્શનલ લીડર્સ હોય કે બધાને કે ના હું જે કહું એ જ સાચું, અને દે ડોન્ટ એન્કરેજ બ્રુટલ ઓનેસ્ટ ફીડબેક ફ્રોમ ધી એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ દેર ફોર બહુ બધું જે બેડ ન્યૂઝ ગેટ્સ સ્વેપ્ટ અંડર ધ કાર્પેટ એન્ડ દેન ઇટ ઓનલી કમ્સ આઉટ વેન ઇટ સ્ટિંગ્સ. સો વોટ ઇઝ યોર એડવાઇસ ટુ સચ મેનેજર્સ? જ્યારે બેડ ન્યૂઝ ઇઝ સ્વેપ્ટ અંડર ધ કાર્પેટ, ઇટ ઇઝ અ વાયરસ. ફોલો. એને ઇટ હેઝ ગોટ ટુ બી ટેકન કેર ઓફ. ઇનફેક્ટ આપણે બધા મોટા થયા છીએ તો વેદ વાંચીને મોટા થયા છે. ફોલો. વેદમાં એવું કહ્યું છે કે સારા વિચારો અમને સર્વ દિશાએથી પ્રાપ્ત થાવ. ફોલો. સારા વિચાર તો આવે જ છે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ખરાબ નથી આવતા. ખરાબ સમાચાર છે ને એ લોકો સંતાડી દે છે. એન્ડ વેન ધેટ હેપન્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારો એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે મહેસાણામાં, હી ઇઝ ડુઈંગ એક્સલન્ટ જોબ, પણ સમબડી હેઝ ટોલ્ડ હિમ કે હું તને 20% બદલે 25% આપું છું, અને તમને ખબર પડે કે હાલી રહ્યો છે. તમે બોસને કહો કે મહેસાણાના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને જોજો, તો કે તારે જોવાનું, મારે જોવાનું. અરે પણ એ હાલી જશે, ચાલી જશે, તો કે હું તો તું રિસ્પોન્સિબલ, હું રિસ્પોન્સિબલ, એ તારે જોવાનું. દેટ ઇઝ રોંગ. દેટ શુડ નેવર હેપન. યુ મસ્ટ ડિવાઇઝ અ પ્લાન. મારો પ્લાન નોર્મલી એવો હોય છે કે જ્યાં હું કન્સલ્ટન્સી કરવા જાઉં ત્યાં હું સૌથી પહેલાં દોસ્તી કરું ડ્રાઈવર સાથે, પટાવાળા સાથે અને કેન્ટીન બોય સાથે. એ લોકોને મારી દોસ્તી કરવાની. એ લોકોને જે ખબર હોય ને એ બીજા કોઈને ખબર નહીં હોય. એટલે અને એના બેઝિસની ઉપર દર 3 મહિને 4 માણસની ટીમ બનાવવાની કે 1, 2, 3, 4. તમને 4 જણને હું મહિને 1000 રૂપિયા વધારે આપીશ. તમારું કામ છે આપણી કંપનીને નુકસાન થાય એવા બેડ ન્યૂઝ તમારે મને તરત લાવીને આપવાના છે. હું એ શીખ્યો છું બિલ ગેટ્સની ચોપડી વાંચીને. બિલ ગેટ્સે એક ચોપડી લખી છે, બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ થોટ. એમાં ચેપ્ટર 10 અને 11 છે. એનું હેડિંગ છે લેટ બેડ ન્યૂઝ કમ ટુ મી ઇમિડિયેટલી. હી સેઝ કે મારી સક્સેસના કારણો બધા ઘણા છે, પણ જે 3 મુખ્ય કારણ છે એમાં એક મુખ્ય કારણ એ છે કે મને ખરાબ સમાચાર તરત જ મળી જાય એવી હું ગોઠવણ કરું છું. હવે તમે તમારી ઇન્ટેલિજન્સ પ્રમાણે, એન્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે એ ગોઠવી શકો છો. હું તો ફક્ત હું શું કરું છું એ કહું છું કે 3 મહિના સુધી 4 જણને કહેવાનું ખરાબ સમાચાર લાવો. એ સમાચાર લાવે કે નહીં લાવે ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે કંપનીમાં મેસેજ જાય છે કે ખરાબ સમાચાર લાવનારને કોઈ સજા કરવાના નથી. જે ખરાબ સમાચાર લાવે છે એને રિવોર્ડ કરવાનો અહીંયા કસ્ટમ છે. 3 મહિના થાય ને બીજા 4 જણ, 3 મહિના થાય ને બીજા 4 જણ. એમ કરવાથી મેસેજ કંપનીમાં જાય છે
કે ખરાબ સમાચાર સંતાડવામાં જોખમ છે, સંતાડવાના નહીં, તરત જણાવી દેવાના. કારણ કે વખતસર ખરાબ સમાચાર ખબર પડે તો તમે એને માટે કંઈક કરી શકો એમ છો. સડનલી કંઈક આવીને પડે ને, મહેસાણાનું રિસીવર ઉડી જાય, હવે નવો શોધવાનો, તેને પકડવાનો, પેલો 50 ગ્રાહક સાથે લેતો ગયો હોય એ સાચવવાનો, એ બધું કરવાનો આપણી પાસે સમય નથી. એને તમારે સાચવવું પડશે. એક બીજી વસ્તુ પણ કરી શકાય એમ છે કે તમારા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લાયન્ટ કસ્ટમર્સ છે, નોટ ઓલ, 20% ઓફ કસ્ટમર્સ હુ ઇઝ ગિવિંગ યુ 80% બિઝનેસ, એ લોકોની એક એડવાઇઝરી કમિટી બનાવી દેવાની અને 3 મહિને એકવાર એમને બોલાવવાના. સવારના બધા હોટલ હોય છે ને, એ બધા નવરા હોય છે, એને કહેવાનું કે ભાઈ મારે ત્યાં આવવાનું, અમારા માણસ આવશે, તમારે નાસ્તો ખવડાવવાનો અને તમારે અમને જમાડવાના, અમને આટલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપવાનું, બોર્ડ વગેરે વગેરે કંઈક જે જોઈતું હોય એ, બરાબર. અને એ લોકોની સાથે એમ કહો કે અમે તમને એટલા માટે બોલાવ્યા છે કે તમે અમને સમજાવો કે અમારે શું કરવું જોઈએ અને શું નહીં કરવું જોઈએ. હું તો શું કરું છું કે કાગળ આપી દઉં હાથમાં કે તમારું નામ લખવું હોય તો લખો, નહીં લખવું હોય તો વાંધો નથી, પણ મને 3 વસ્તુ કહો કે શું કરવાની જરૂર છે, શું બંધ કરવાની જરૂર છે અને શું ચાલુ રાખવાની જરૂર છે. એ 3 વસ્તુ મને સમજાવો. એ લોકો તમને સમજાવે, એમાં ટ્રેશ હશે ગમે, પણ મેસેજ ઇઝ કે યુ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે માણસ એડવાઇઝરી કમિટી પર છે એને જ્યારે પેલો કોમ્પિટિટર એમ કહે કે તું મારે ત્યાં આવ, તો કે ના ના, હું તો આ કંપનીની એડવાઇઝરી કમિટી પર છું. ફોલો, આ કરવાની જરૂર છે, વિચ ઇઝ નોટ ધેર ઇન બુક્સ, એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ વી સેડ કે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. હું કરું છું એવું નહીં, મોટે ભાગના બધા કરે છે એ જોઈને હું શીખ્યો છું, અને એ કરવાથી ફાયદો થશે. Thank you. That was very insightful. And related to that, not from the management side, but from on your personal side, જે કીધું ને સાહેબે કે પટાવાળાથી માંડીને કેન્ટીન બોય બધાનું ધ્યાન રાખવાનું. સો સ્લાઇટલી ડાયગ્રેસિંગ ફ્રોમ ધ ટોપિક, બટ મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, આઈ હેવ બીન ટુ સર's હાઉસ ટ્વાઇસ, અને હી લિવ્સ ઇન અ કમ્યુનિટી જ્યાં આઈ થિંક દેર કુડ બી એટલીસ્ટ 200+ હાઉસીસ. પણ જ્યારે સિક્યુરિટી ગાર્ડને આટલા બધા ઘરોમાં ખાલી સરનું નામ આપું કે ક્યાં જવાનું છે, હું કહું કે દસ્તુર સાહેબના ઘર જવાનું છે, તો એકદમ સ્માઇલિંગલી બધું જ કરી આપશે ફટાફટ. તો મને થાય ઘણી વખત કે આટલા બધામાં એકદમ, અને પાર્કિંગ બી મને સરખી રીતે કરાવી દેશે, બધું કરાવી દેશે. સો વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ સપોર્ટ સિસ્ટમ દેટ યુ થિંક પીપલ શુડ ડેવલપ ઇન ધેર લાઈવ્સ? આ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે ને, એ ડેવલપ એટલા માટે કરી છે કે હું સુરતનો છું, અમદાવાદનો નથી. દેટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન. અમદાવાદમાં મેં જોયું છે ઇલેક્ટ્રિશિયનને, તમે મારે ત્યાં પહેલી વાર ઇલેક્ટ્રિશિયન આવ્યો, મેં એને પહેલી વાર જોયો, કંઈ કામ કર્યું કે મને 200 રૂપિયા આપો, મેં એને 300 રૂપિયા આપ્યા. એ કહે છે કે સાહેબ બિલ તો ખાલી 150 રૂપિયાનું જ છે, પણ અમદાવાદના લોકોને હું 200 નહીં કહું તો એ તો એમાંથી કાપવાની વાત કરશે, તમે તો મને 100 વધારે આલી દીધા. મેં કીધું કે બેટા તું મારે ત્યાં આખા વર્ષમાં 3 વાર આવવાનો છે મેક્સિમમ, 300 રૂપિયા હું તને વધારે આપી દઉં, એનાથી તું કે મોટો મહેલ બાંધવાનો નથી ને હું ગરીબ થઈ જવાનો નથી. આ થતું નથી. યુ આર વેરી ક્વિક ટુ રિવોર્ડ અ મેનેજર, યુ આર વેરી ક્વિક ટુ રિવોર્ડ અ સુપરવાઇઝર, યુ આર વેરી ક્વિક ટુ રિપોર્ટ એન એમ્પ્લોય. પટાવાળાને, સિક્યોરિટી ગાર્ડને તમે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી આપતા. ફોલો. અને રિવોર્ડ આપવાનો હોય, સાચવવાના હોય તો પૈસાથી સચવાય એવું નથી. હું તમને એએમનો દાખલો આપું. અમારે ત્યાં સિક્યોરિટી સિસ્ટમ, અમે સિક્યોરિટીવાળાને બોલાવીને એમ કહીએ કે ભાઈ સિક્યોરિટી ગાર્ડને મોકલો તો બધું એકદમ ટીપટોપ ને બધું આવે. એક અઠવાડિયામાં એની ટાઈ ઢીલી થઈ ગયેલી હોય, બરાબર, ખમીસના બટન માનતો નહીં હોય. એને ખાલી બોલાવીને હું એટલું જ કહી દઉં કે જ્યારે એની અંદર કોઈ માણસ દાખલ થાય, when a person enters your organization, who is the first person he sees? સૌથી પહેલો માણસને કોણ જુએ છે? સિક્યુરિટી ગાર્ડને જુએ છે. ફક્ત આટલું કહેવાથી બધું જ બરાબર થઈ ગયું છે. કેમ? કારણ કે he knows that is important. Everybody must be treated with a VIP label. એને કહે છે ટાસ્ક સિગ્નિફિકન્સ, શોર્ટમાં TS કહે છે મેનેજમેન્ટમાં. Everybody should know that he is performing a very significant task. એ જે કંઈ કરે છે એ અગત્યનું છે એટલી એને ખબર પડવી જોઈએ, અને તમારે એને સિગ્નલ આપતા રહેવું જોઈએ. છગનભાઈ પટાવાળો તમને રોજ ચા પાતો હોય
તો તમારે એ જે દિવસે નહીં આવ્યો હોય એની બીજે દિવસે એને કહેવાનું કે છગનભાઈ તમે હતા નહીં યાર, મજા ન આવી, તમારા જેવી ચા કોઈ બનાવતું નથી. દેટ્સ ઓલ. એ માદો હશે ને તો એ તમારી ચા બનાવવા આવશે. ફોલો. એ નથી કરતા આપણે. વી લેબલ પીપલ. લેબલ મારવાનું બંધ જ કરી દેવું જોઈએ. એવરીબડી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Task significance. Everybody is performing a significant task. I will give you example of Intel. Intelની પહેલાં ઇન્ટેલમાં એક કંપની એમાલ્ગમેટ થઈ, એનું નામ વિન્ડ રિવર. એનો CEO, મારો દીકરો ઇન્ટેલમાં કામ કરે છે એટલે હું જતો આવતો રહું છું. એના CEO જોડે હું વાત કરતો હતો અને એક મેક્સિકન છોકરો આવ્યો, જીન્સ, ટી શર્ટ અને હાથમાં સળગાવ્યા વગરની સિગરેટ આવીને. હવે આપણા દેશમાં તમે CEO સાથે વાત કરતા હો તો તમારો જનરલ મેનેજર પણ તમને ડિસ્ટર્બ કરવાની હિંમત નહીં કરે. પેલો તો આવ્યો ને મને એક તો મારું મોં બંધ કરી દીધું. એક્સક્યુઝ મી, જો, એનું નામ છે જોન્સન. જો, હેવ યુ ગોટ લાઇટ? લાઇટ એટલે લાઇટર. પેલે કહ્યું કે યસ. પહેલાં સિગરેટ મોંમાં મૂકી, સાહેબે લાઇટર કાઢ્યું, મેં જોયું કે સોનાનું લાઇટર હતું. સળગાવી, પેલાએ 2 દમ માર્યા અને જતી વખતે ગાલ પર ટપલી મારતો ગયો કે જો, થેન્ક યુ વેરી મચ, યુ આર વેરી સ્વીટ. મેં પૂછ્યું કે આ કોણ હતો? એન્સર, હી ઇઝ અવર જેનિટર. જેનિટર એટલે જે ટોયલેટ સાફ કરે છે એનું નામ, ફેન્સી નામ. મેં કહ્યું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ? એ કહે છે કે અમે નાસા માટેનો સોફ્ટવેર બનાવીએ છીએ અને નાસાનો જે સાયન્ટિસ્ટ અમારી સામે બેઠેલો હોય એ કલાકમાં ઊભો થઈ જતો નથી. એ દિવસો સુધી રોજના 8 કલાક અમારી સાથે રહે છે. તો ટોયલેટમાં જાય ને, એ ટોયલેટમાં જાય ને બધું અસ્તવ્યસ્ત હોય તો એમ વિચાર કરે કે એ માણસ ટોયલેટ મેન્ટેન નથી કરી શકતો, એ માણસ મને ઉપર લઈ જવાનો છે કે મારી તો નોકરી જાય અને નહીં સાચવું તો. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નો બડી ઇઝ ડુઈંગ ઇટ. ફોલો. મેં ઘણીવાર જોયું છે કે સાહેબ બેઠા હોય, સામે ખુરશી ખાલી હોય, બરાબર, કોઈ મેનેજર આવે ને એને પણ એમને કહે કે તું ખુરશી પર બેસ, પટાવડો તો બાજુએ ગયો. તમારામાંથી ઘણા બધા નોકરી કરતા હશે, એન્ટરપ્રિનરો હશે, તમારામાંથી ઓનેસ્ટલી મને આંગળી ઊંચી કરીને કહો કેટલા જણા પટાવડાને ખુરશી પર બેસાડે છે? આઈ એમ સરપ્રાઇઝ, કારણ કે ઇટ ઇઝ મોર દેન વોટ આઈ એક્સપેક્ટેડ એકાદ 2 જણ કદાચ. ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ એવરીબડી ફીલ્સ કે આ કંપનીમાં મારો સ્ટેટસ VIPનો છે તો એટ્રિશન બહુ જ ઓછું થઈ જશે. ફોલો. કારણ કે કસ્ટમર વિલ, અત્યારે હું ફાઇનાન્સમાં થોડો બધું મને સમજ પડતી નથી. એમની બેંકમાં મારી કંઈ ડિપોઝિટ જૂની પડી હતી તો મારી દીકરી ગઈ એમની બેંકમાં અને અત્યારે આજે હમણાં જ અડધો કલાક પહેલાં અમે વાત કરતા હતા ત્યારે એમને કીધું કે જે જ્યાં બહેન હતી ને, શી વોઝ સો કોઓપરેટિવ. એમના મગજમાં ખબર પડી કે આ બેન વધારે કોઓપરેટિવ છે. એટલે ઇવન ધ કસ્ટમર વિલ બી સેઇંગ ગુડ થિંગ્સ અબાઉટ યુ. લેબલ મારવાના બંધ કરી દો. દેર ઇઝ નો લેબલ. એવરીબડી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Thank you, sir. And related to this, another question is that ઘણી વખત કંપનીઓમાં you don't, as a manager, you don't understand the real problem because you're not able to ask the right questions. You know, and a lot of time managers જે હોય, they are sitting in their offices, management by wandering around જે કે by being on the field, એ લોકો ઓછું કરતા હોય છે, એના લીધે they are not able to ask the relevant questions. So what is your advice to such managers? Pardon? For people, What is the question? the question is that what is your advice to such managers who don't connect with people on the ground and એ બહુ જૂના જમાનાનો પ્રિન્સિપલ છે, એ આજે પણ સાચો છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેનેજમેન્ટ. પહેલાં હતું મેનેજમેન્ટ બાય વોકિંગ અરાઉન્ડ. હવે તો આ કંપનીઓની બધી બ્રાન્ચીસ તો દેશમાં પણ હોય છે, પરદેશમાં પણ હોય. એને કહે છે મેનેજમેન્ટ બાય વોન્ડરિંગ અરાઉન્ડ. આઈ હેવ સીન વન કંપની ઇન USA કે જ્યાં સિનિયર મેનેજરોની ખુરશી હતી ને, એ બધાની બેક સવારે આવ્યા ને ત્યારે ખુરશી છે ને સ્ટૂલ થઈ ગઈ હતી, પાછળની બેક જ કાઢી નાખી હતી કે બેસે જ નહીં એના પર, રખડો બહાર ફરતા રહો. કારણ કે ઇન એન અનઓફિશિયલ સેટિંગ જમતા જમતા જે માણસ મેનેજરને વાત કરે ને એ એની ઓફિસમાં જઈને વાત નથી કરવાનો. દેટ ઇઝ વન. બીજી વસ્તુ મેં જોઈ છે કે તમે જ્યાં બેઠા છો એની પાછળ એક બોર્ડ લગાવી દો, એના ઉપર લખો વાય નોટ ક્વેશ્ચન માર્ક, વિચ મીન્સ કે તમારા મગજમાં જે કંઈ હોય એ મને કહો, મારો રિસ્પોન્સ વિલ બી વાય નોટ.
તમે ગમે એટલી ચક્કરબત્તી જેવી વાત કરશો ને હું સાંભળવા તૈયાર છું. દેન યુ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ કે યુ વિલ ગેટ સજેશન્સ વિચ વિલ બી આઉટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. તમને ખબર જ નહીં પડે કે મને સારું આ કેમ નહીં લાગ્યું. ફોલો ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજી એક વસ્તુ હું જોઈ રહ્યો છું કે કંપની એટલી બધી સેલ્ફ સેન્ટર્ડ થઈ જાય છે અને એટલી બધી એમ થાય કે મારા જેવું કોઈ નહીં. એની બાજુમાં એની જ પ્રોડક્ટ બનાવતી એક નાની કંપની હોય ને એને નિગ્લેક્ટ કરી નાખે છે. એ શું કરી લેવાની છે? જે નાનો છે ને એ નવા રિસોર્સ શોધવાનો નથી કારણ કે એની પાસે પૈસા નથી, પણ જે રિસોર્સ છે ને એને મેક્સિમાઇઝ કેમ કરવાના એની એને ખબર છે કારણ કે એની પાસે પૈસા નથી. રિસોર્સ કેમ વાપરવાના એની પ્રોસેસ એ બરાબર શીખશે, જે આ સારી કંપની શીખતી નથી. ઘણી કંપનીઓમાં હું જોઉં છું કે સવાર પડે ને ભજન ગાય છે લોકો, પેલું કોઈ એકદમ સેક્યુલર ભજન હોય ને, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, એમાં કોઈ ધર્મ છે નહીં, એ ગાય. હવે તમે જુઓ જ્યારે ભજન ગાઈ ને માણસ કામ પર જાય ત્યારે એની તમે બિહેવિયર જોજો. એને ભજન ગાયું છે ને તો એ તો અડધો અંદર સ્પિરિચ્યુઅલ જ હોય છે. એને કામ પર જઈને બેસે ને તો એમ જઈને બેઠો હોય કારણ કે ભજન ગાઈને આવ્યો છે. હું જ્યાં જાઉં છું ને ત્યાં એક બહુ મારી માનીતી કવ્વાલી છે, ભજન નથી વાગતું એ વાગે છે. એ એવું કહે છે कि मेरी अँखियों से नींद अनजान हो गई, मेरी अँखियों से नींद अनजान हो गई, जब से मेरी पड़ोसन जवान हो गई. એ વગાડવાનું અને એમ કહેવાનું કે પેલો બાજુવાળો છે ને એને નિગ્લેક્ટ કરવાનું નહીં, એની તરફ ધ્યાન રાખવાનું કારણ કે કાલે ઉઠીને તમને ખાઈ જશે એટલો પાવરફુલ થઈ જશે. ફોલો. અને કમ્પલસરી દરેક જણે લાંબી બાઈનું ખમીસ પહેરીને આવવાનું. બધું પૂરું થાય પછી એમ કહેવાનું કે હવે આપણે કામ પર જવાનું છે, મોં ચડાવો, કામ કરવાનું છે. અને તમે મોં ચડાવો તો માણસ કામ પર જઈને બેસે ને એ એન્થુઝિયાસ્ટિક દેખાય. પેલો ભજન ગાઈને આવેલો હોય ને એમ બેઠેલો હોય. નાની અમસ્તી વાત છે પણ ઇટ મેક્સ અ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. કે હાઉ ડુ યુ સ્ટાર્ટ યોર ડે? યુ સ્ટાર્ટ યોર ડે વિથ મોં ચડાવીને કામ કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ હાઉ યુ સ્ટાર્ટ, નહીં કે ભજન ગાઈને. દેટ વોઝ વેરી ઇન્સાઇટફુલ. અને બીજું એક સર ક્વેશ્ચન એ છે કે કંપનીઝમાં બહુ બધી ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય છે અને ઓફન ધ લીડર ફાઇન્ડ્સ ઇટ ડિફિકલ્ટ કે બધાને અલાઇન કઈ રીતે કરવું, અને કોન્ફ્લિક્ટ સિચ્યુએશન આવે તો બધાને કઈ રીતે એકસાથે લઈ આવવું સો દેટ દેર ઇઝ અ ઇફેક્ટિવ ડિસિઝન ટેકન ફોર ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો વોટ ઇઝ યોર થોટ? હું તમને વન્સ અગેન, હું સિમ્સમાં ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની હતી, અત્યારે નથી. આઈ વોઝ ધી જનરલ મેનેજર માર્કેટિંગ. જાન્યુઆરીના એન્ડમાં ડૉક્ટર સુરુભાઈ શાહ, હુ ઇઝ ધ પ્રોપરેટર ઓફ ધ કંપની, એને બોલાવીને મને એમ કહ્યું કે દસ્તુરજી તમે ટાર્ગેટમાં 5% ઓછા થયા. મેં તરત કીધું કે એમાં મારો વાંક નથી. જે વસ્તુ મને જોઈએ છે પ્રોડક્શન મેનેજર આપતો નથી. હું વિટામિન માગું ત્યારે મને એન્ટીબાયોટિક આપે છે, મારે શું કરવાનું? બેસી જાઓ, એને બોલાવી લાવો. ડૉક્ટર દવે, એ ડૉક્ટર દવે જે દસ્તુર માગે બનાવીને આપો ને, હવે એના પર આવીને પડ્યું ને એટલે એને કીધું કે સાહેબ મારો વાંક નહીં, પરચેઝવાળો મને જે રો મટીરિયલ આપે ને એ પ્રમાણે હું બનાવું, મારો કંઈ વાંક નથી. એ મને એન્ટીબાયોટિક આપે તો મારું મશીન થોડું ખાલી રખાય તો હું એન્ટીબાયોટિક બનાવું, વિટામિન આપે તો વિટામિન બનાવું, મને બીજી કંઈ ખબર નથી. તો કે બેસી જાઓ, બોલાવો પરચેઝવાળાને. પરચેઝવાળાને બોલાવ્યો. પરચેઝવાળો કહે સાહેબ ફાઇનાન્સવાળો હાવ કંજૂસ છે, પૈસા હાલતો નથી. એટલે પરચેઝવાળા છે ને મને વેન્ડરો છે ને બધું માલ આપવાની હિચકચાટ બહુ છે, પેલો પૈસા નહીં આપતો, કંજૂસ છે. એને બોલાવો. એને શું કીધું ખબર? કે આ દસ્તુરને ફક્ત વેચતા આવડે છે, ઉઘરાણી કરતાં આવડતું નથી. ફોલો. એટલે છેલ્લે ગોળ ફરીને સાહેબ તો આપણા પર જ આવી પડવાનું છે. ફોલો. સો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે વેન ધેર આર ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, હાઉ વોઝ ધ સોલ્યુશન? એ પણ મેં ત્યાંથી શીખ્યો કે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ બપોરનું લંચ એક જ ટેબલની ઉપર પોટલક તરીકે જમે. દરેક જણ પોતાનો ડબ્બો ખુલ્લો મૂકી દે, કંપની દરેકને પ્લેટ આપે, તમારે જે લેવું હોય તો લો. અને ત્યાં જે વાત થતી હોય એ વાત ઓફિશિયલ થતી નથી. હું એમ કહું કે યુપી ગવર્મેન્ટ એન્ટીબાયોટિકનો ઓર્ડર આપવાની છે 3 લાખ રૂપિયાનો, તો પરચેઝવાળો એમ કહે કે થોડું નેગોશિએશન લાંબુ કરો ને, કારણ કે કોરિયાથી જે માલ આવશે ને એ થોડો સસ્તો આવશે, મને થોડો 15 દિવસનો ટાઈમ આપો ને, તો હું પેલા જોડે નેગોશિએશનમાં 15 દિવસ કાઢી નાખું.
માદો પડી જાઉં, પ્લેન ચૂકી જાઉં વગેરે. એ એમ થતું નથી, ઓફિશિયલી થતું નથી. એ જ્યારે અનઓફિશિયલ સેટિંગમાં બધા બેઠા હોય ત્યારે આ થાય છે. હું રામદેવમાં હતો ત્યારે રામદેવને હસમુખભાઈ કહેતા હતા કે આ દસ્તુરનો સર્કસ ચાલ્યો, બરાબર. સાથે બેસીને જમવાનું, બીજી કંઈ વાત જ નથી આપણે કરતા. કોઈ પણ ડિસિઝન લેવાનું હોય તો એક બોર્ડ રાખવાનું, એ બોર્ડ પર લખવાનું. નાના નાના ડિસિઝન્સ નહીં, કંઈ મોટું ડિસિઝન કે રાજસ્થાનમાં બ્રાન્ચ ખોલવાની છે કે નહીં, બોર્ડ પર લખો કે રાજસ્થાનમાં બ્રાન્ચ ખોલવાની છે કે નહીં, એનો અમે વિચાર કરીએ છીએ. અમને 4 માણસની જરૂર છે, તમે જો એ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકતા હો તો આવો. તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે એવા એવા 8 માણસ આવીને ઊભા થઈ જશે. એ તમને ડિસિઝન લેવામાં મદદ કરશે. અનધર થિંગ ઇઝ કે વોટ ધ ડિસિઝન ઇઝ ટેકન, યુ કેન નોટ સે કે આને નહીં મારું નહીં, એમ નહીં, એમ નહીં. ધ બોસ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ. ઇટ ઇઝ લાઈક અ બેટલશીપ કે તમે ગમે તે થતું હોય, ડૂબી જાય, જીતે હારે, ક્રેડિટ કેપ્ટનની છે, માર ખાવાનો છે કેપ્ટને. એ કરવાની જરૂર છે, પણ એ થતું નથી. કે હું તો સ્ટેનફોર્ડનો ગ્રેજ્યુએટ છું, MBA કર્યો સ્ટેનફોર્ડમાં. હું લોકોને બોલાવીને પૂછું કે મારે શું કરવાનું? અરે શું જાય છે પૂછવામાં? પૂછો ને પણ, અને તમે પૂછવામાં તમારું કંઈ થતું નથી. એના પર અમલ કરવો કે નહીં તમે નક્કી કરો. એક સૌરાષ્ટ્રની વાત છે. બાપુ ગબડી ગયા જે હવેલીમાં, ઉપરથી ઊભા ના થાય. બધાએ કીધું કે બાપુ ઊભા થાવ ને, તો કે ના, પ્રધાનને બોલાવો. એટલે પ્રધાનને બોલાવ્યો કે બાપુ તમે મને કેમ યાદ કર્યો? તે કે હું પડી ગયો છું. પ્રધાને કહ્યું કે જોઉં છું કે તમે પડી ગયા છો, તો મારે શું કરવા બોલાવ્યો? તો કે મારે તમને કે પૂછવું છે. તો કે પૂછો. બાપુએ પૂછ્યું ઊભા થવું જોઈએ? તો પ્રધાને કહ્યું કે ઓફકોર્સ ઊભા થવું જોઈએ, એમાં પૂછવાનું શું? બાપુએ કહ્યું ને, ઇટ શુડ બી યોર ટ્રેડમાર્ક, પૂછેલું સારું. સમજ્યા? ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે પૂછેલું સારું. પૂછવામાં તમારું કંઈ થતું નથી. ઈગો વચ્ચે લાવવાનો નહીં. જેને પૂછવું હોય તેને પૂછો ને, બસ. જેને ગમે તે, પટાવાળાને પૂછો ને, ડ્રાઈવરને પૂછો ને. ટાટા મોટર્સના મેનેજરોનો પ્રોગ્રામ હતો. અમે 3 દિવસ એટલે 18 કલાક વાત કરી. ફીડબેક ઇઝ કે અમને કંઈ તકલીફ થાય ને તો ડ્રાઈવર સોલ્યુશન આપે છે. કારણ કે પેલા જતા જતા વાત કરતા હોય કે આજે આપણે આ કર્યું, પણ ડ્રાઈવર સાંભળતો હોય. એને અક્કલવાળો હોય ને, એને ઘણી ખબર. એને પૂછવામાં તમારું શું જાય છે કે મારે શું કરવું જોઈએ? તો સાહેબ મને શું કરવા પૂછો છો? કે પૂછ ને યાર, કે તું મારી જગ્યાએ હોય તો તું શું કરે એ મને કહે. સમટાઈમ્સ નોનસેન્સ, બટ મે બી સમટાઈમ્સ એક એવી વસ્તુ હોય જેને તમે ડેવલપ કરો તો ઇટ બીકમ સમથિંગ વેરી બિગ. And absolutely insightful. And related to this, some time back you mentioned that company is a living organization. So, viruses are there in form of behaviors of employees. જે નાના નાના behaviors હોય જે consistently ખોટી રીતે કરતા હોય, અને આવી રીતે ઘણા બધા viruses get into the organization. So how can one avoid that? What is to be avoided? The viruses in the company that you mentioned. જો બધા ઘણા વાયરસીસ છે. નાવ આઈ એમ વર્કિંગ ઓન અ બુક કોલ્ડ બેટલ રેડી ઓર્ગેનાઇઝેશન. એમાં મેં વાયરસ જોયા ને, તો ધી મેનેજમેન્ટ સાયન્સ એન્ડ અવર એક્સપિરિયન્સ, દેર આર 15 વાયરસીસ. પણ 2-4 વાયરસ જે છે ને એ સૌથી વધારે ડિફિકલ્ટ છે. એક વાયરસ છે એનું નામ ગ્રુપ થિંક. જ્યારે ગ્રુપ વિચાર કરતો હોય ત્યારે there are certain people in the group who knows કે આ ડિસિઝન ખોટું છે, પણ એ બોલતા નથી કારણ કે માઇનોરિટીમાં છે. દરેક જણને એમ લાગે છે કે આ ડિસિઝન ખોટું છે, મારે બોલવું નહીં જોઈએ. એને એમ થાય કે હું બોલીશ તો હેરાન થઈશ, એટલે મૂંગો રહે છે. સૌથી મોટો દાખલો ચેલેન્જર તૂટી પડ્યું હતું એ છે. લોકોને 15 જણા બેઠા હતા, 4 જણને ખબર હતી કે આનો ટાઇલ ઢીલો છે, એ તૂટશે તો સળગી જશે, તો બોલ્યા નહીં. બરાબર? એવા તમને અસંખ્ય દાખલા મળે છે કે જ્યારે ગ્રુપ ડિસિઝન લે ત્યારે આ વાયરસ ઘૂસી જાય છે. જે માણસને ખબર છે કે આ ખોટું છે એ બોલતો નથી, એને બોલતો કરવો પડશે.
શું કરવાનું? સિમ્પલ, દરેકને કાગળિયો પકડાવી દેવાનો અને એમ કહેવાનું કે જે ડિસિઝન આપણે લીધું એ ખોટું પડશે જ એમ માનીને એના 3 કારણ આપો. કે આપણે ડિસિઝન લીધું કે રાજસ્થાનમાં બ્રાન્ચ ખોલવાની છે, એ ડિસિઝન ખોટું શા માટે પડી શકે છે એના 3 કારણ દરેકે કમ્પલસરી લખવાના છે. જે માણસે સૌથી મોટી લીડિંગ લીધી હોય કે જવાનું જ છે એને પણ લખવું પડશે કે આ 3 કારણ થશે તો આ ડિસિઝન ખોટું પડશે, તો આ વાયરસ તમારા કંટ્રોલમાં આવશે. અને બીજું પેલું આ તો વાયરસ છે કે ખરાબ સમાચાર દાબી દેવાના અંદર, એ બીજું છે કે તમારી પાસે તરત ખરાબ સમાચાર આવી જવા જોઈએ. તમે આ બેની દરકાર કરશો ને તો દેર આર લોટ્સ ઓફ અધર વાયરસીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે આપણે ત્યાં વધારે પડતું છે બીજે નથી, સ્ટીરિયોટાઇપિંગ વાયરસ છે કે સ્ટીરિયોટાઇપ કરી દઈએ કે જે કેરાલાવાળો છે ને એ બહુ મહેનત કરશે, મદ્રાસી નરમ, મુસ્લિમ ગરમ, પારસી ચક્કર, આ બધા આપણા મગજમાં સ્ટીરિયોટાઇપ ઘૂસી ગયા છે. અને જ્યારે ડિસિઝન લઈએ ને ત્યારે એ આપણા પર અસર કરે છે. એટલે એને પણ તમારે ન્યુટ્રલાઇઝ કરવું પડશે કે દરેક પારસી ચક્કર નહીં હોય, રતન ટાટા બી હોય અંદર, બધા જ બિયાન દોસ્તો ના હોય, રતન ટાટા બી હોય, બરાબર. અને એ તમારે નક્કી કરવું પડશે કે મદ્રાસી બધા ગરમ કે નરમ એ ખબર નહીં, ગરમ નરમ મુસલમાન બી હોય ને, સિંધી હોય તો એકદમ ચાલાક. ઓલ ધીસ ઇઝ સ્ટીરિયોટાઇપિંગ અને ઇટ ઇઝ ધેર બિકોઝ અવર સોસાયટી સચ કે જેની અંદર બધા લેબલ જ છે એટલે આ થયું છે. પરદેશમાં નોર્મલી એવું હોતું નથી, પણ અહીંયા આપણે ત્યાં વધારે એને તમારે ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાની જરૂર છે. Now, again, coming to team management, how to get a team full of positive people and, how to retain and engage them. જ્યારે ટીમ બનાવીએ ને ત્યારે નક્કી કોણ કરે? બોસ નક્કી કરે કે મારે આ ટીમ બનાવવાની છે, એમાં મને આ જોઈએ. અને નોર્મલી કોને શોધી કાઢે? જે નવરો હોય ને એને શોધી કાઢે કે આ માણસ એની પાસે બહુ કામ નથી, એને થોડું કામ આપી દો ને, ચલાવી જાઓ. હવે રાજસ્થાનમાં બ્રાન્ચ ખોલવાની છે કે નહીં એ નક્કી કરવાની ટીમ પર તું આવી જાય, વિચ ઇઝ રોંગ. તમારે જ્યારે ટીમ બનાવો ત્યારે તમે રેલેવન્ટ નોલેજવાળાને લઈ આવો. ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ ઇઝ રેલેવન્ટ, નોલેજ નહીં. નોલેજ અને ઇન્ફોર્મેશન વચ્ચેનો ડિફરન્સ કંપની સમજો તો બધું ઘણું છે, અરે તમે સમજો તો એ ઘણું છે. કોણ બનેગા કરોડપતિમાં પૂછે કે બિહારનો ચીફ મિનિસ્ટર કોણ? હવે બિહારનો ચીફ મિનિસ્ટર નીતિશ કુમાર છે કે સીતેશ કુમાર આપણા બાપાનું કહી જતું નથી. વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ આન્સર દેટ ક્વેશ્ચન? મેં લાસ્ટ ટાઈમ કહ્યું હતું કે મને કોઈ પૂછ્યું હતું ક્વિઝમાં કે નાઇજીરિયાના પ્રેસિડેન્ટનું નામ શું, મેં કીધું કે છગનભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ, એટલે પણ સન્નાટો થઈ ગયો કે ઇટ્સ અ ફુલિશ આન્સર. મેં કહ્યું આસ્ક મી અ ફુલિશ ક્વેશ્ચન, આઈ ગીવ યુ અ ફુલિશ આન્સર. મારે જાણીને હું કરવું છે? ગવાસ્કરે સેન્ચુરી ક્યારે મારેલી, ક્યાં મારેલી, કેટલા રન કરેલા? ધીસ આર ઓલ નોનસેન્સ ક્વેશ્ચન્સ. એની સાથે કોઈ નિસ્બત, ઇટ ઇઝ ઓનલી એન્ટરટેનમેન્ટ. અને તમે ક્વિઝની ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ઓનલી 0.001%. તો જાઓ તમે કોણ બનેગા કરોડપતિમાં ટેતા જઈને બેઠા હો હોટ સીટ પર, તો તમારી પાસે આ બધું નોલેજ ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર છે. રિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશનવાળાની ટીમ બનાવવાની જરૂર છે કે જેની પાસે જરૂરી ઇન્ફોર્મેશન હોય, નોટ બિકોઝ હી ઇઝ સિનિયર, નોટ બિકોઝ હી ઇઝ પોલિટિકલી વેરી પાવરફુલ, નોટ બિકોઝ એ નવરો છે. ટીમ મેમ્બર ઇઝ ટુ બી સિલેક્ટેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ હીઝ રેલેવન્ટ નોલેજ. જે કરવાનું છે એની રેલેવન્ટ નોલેજ જોઈએ, તો આ બધું બરાબર થઈ જશે. થેન્ક યુ સર. અને અત્યારે ઇન ધી ઓડિયન્સ ઘણા બધા યંગ, we got a very young crowd also in the audience. So what is your advice to someone who's joining and starting a career? એડવાઇસ માટે અહીંયા લાઇબ્રેરીમાં એક ચોપડી પડી છે, એનું નામ છે ફર્સ્ટ 100 ડેઝ. તમે નવી કંપનીમાં જોડાઓ ત્યારે પહેલાં 100 દિવસ શું કરવાનું એ તમારે સમજવાની જરૂર છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તમે જોડાયા તો તમે તમે તમારા જનરેશનમાં છો, જેને યુ કોટ ઝી, રાઈટ? તમારી પાસે MBA છે અને ઓર્ડિનરી 3rd ક્લાસ ઇન્સ્ટિટ્યુશનનું નહીં, તમે IIMના ગ્રેજ્યુએટ છો, MBA છો. તમે જ્યારે દાખલ થાઓ ત્યારે તમને ઘણી બધી વસ્તુ દેખાશે કે જે નકામી છે, ઘણી બધી વસ્તુ દેખાશે જેમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે.
તમે તરત જ કંઈક શરૂ કરી દેશો ને ક્યાં બંધ કરી દો, આ ચાલુ કરી દો, તો તમને લોકો ઉડાડી દેશે. ફોલો એ કરવાની જરૂર નથી. વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ યુ હેવ ટુ ગેટ એક્સેપ્ટેડ ફર્સ્ટ. ડ્રેસ કોડ શું છે, લોકો એકબીજાને કેવી રીતે બોલાવે છે, ત્યાંથી શરૂ કરો. અને બોસ જોડે વાત કેમ કરવાની, સીઈઓને શું ગમે છે, યુ ગેટ એક્સેપ્ટેડ. તમે જ્યારે અંદર દાખલ થાઓ ને ત્યારે લોકોને ખબર પડવી જોઈએ કે તમે એક્સેપ્ટેડ, તમે અમારાવાળા છો. નહીં તો એ તમને હેરાન એટલા માટે કરશે કે તમે પ્રેઝન્ટ જનરેશનના જુવાન છો, તમારા હાથ નીચે કામ કરતા માણસ તમારા બાપાની ઉંમરના છે, એને તમારે સાચવવાના છે. અને એમ કહે છે કે સારું કાલ હવાનું છોકરું આવીને ગરબડ કરે છે ને, ઉડાડો સાલાને, તો એ ઉડાડી જશે તમને. સાચવવાની જરૂર છે. અને દેટ ઇઝ વાય પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ કરવાના નવી કંપનીમાં જાઓ ને, ફર્સ્ટ જોબ ઇઝ ટુ ગેટ એક્સેપ્ટેડ. એનું કલ્ચર, એનું સ્ટ્રક્ચર, એની સાથે એકરૂપ થઈ જાઓ અને પછી લોકોને ખબર પડે કે આ માણસ આપને વાલા હૈ, એક્સેપ્ટેડ. પછી ધીરે ધીરે નાની નાની વસ્તુમાંથી શરૂઆત કરો. એકદમ નાની વસ્તુ પકડવાની કે આપણે આને કે બદલીએ તો કેમ, ધીરે ધીરે પછી ઉપર જવાશે. તરત જ બધું સર્વ કરવા માંડશો ને તો હેરાન જ થવાના છો. બીજી એક વસ્તુ છે કે જતાની સાથે તમારે શું કરવાનું છે. કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરીને યોગા કર્મ શું કૌશલમ કરવાનું છે. યોગા ઇઝ સ્કિલ ઇન એક્શન. જે પણ તમે કંઈ કરો એ સ્કિલફુલી કરો એવું તમારે પર લેબલ લાગી જવું જોઈએ કે હું જે પણ કંઈ કરું છું ને હું સ્કિલફુલી કરું છું. હું પાણી પીવું છું ને તો આમાંથી આમાં ગ્લાસમાં પાણી નાખતી વખતે હું સ્કિલફુલી નાખું છું, એવું તમારે લેબલ લાગી જવું જોઈએ કે ધીસ મેન ઇઝ ડુઈંગ એવરીથિંગ ઇઝ સ્કિલફુલી. તો દેન દે વિલ એક્સપોઝ યુ ટુ મોર લર્નિંગ કે આને જેમ શીખવું છું ને તો એ વધારે સ્કિલફુલી શીખી જશે. તો જે નવા જે યંગ જનરેશન છે એને તમારા સવાલના જવાબ એમ કહેવાનું કે તમારે એક્સેપ્ટન્સ મળે ત્યાં સુધી શાંતિ રાખવાની. અને પછી બીજું, પહેલે દિવસથી જ એવું ઇમ્પ્રેશન આપો કે હું જે પણ કંઈ કરું છું એ સ્કિલફુલી કરું છું. મને ઘણા જણા મેં ગીતા પર 8 ચોપડીઓ લખી છે. એક સવાલ હંમેશા પૂછાય જ છે કે ગીતાનો સાર શું છે. ગીતાનો સાર ખાલી 3-4 વસ્તુમાં જ છે કે દુનિયા એવી છે કે તમે જે કંઈ કામ કરો એનું રિઝલ્ટ મળે એની કોઈ ગેરંટી નથી. કારણ કે ટ્રમ્પને છીંક આવે અમેરિકામાં તો અહીંયા આપણને નિમોનિયા થાય એવી હાલત છે. એટલે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એવરીથિંગ યુ હેવ ટુ ડુ, કર્મ કરો, રિઝલ્ટ આવે તો વન્ડરફુલ, નહીં આવે તો એ તમારા હાથમાં હતું નહીં. તમે જે કરવાનું હતું એ કર્યું. મેં ઘણા જણને જોયા છે કે એક્શન લેતા પહેલાં વિચાર કરે છે કે સારું નાપાસ થયા તો શું થશે. એક બીજો માણસ પણ આવો જ વિચાર કરે છે પણ એનો રસ્તો શોધે છે કે નાપાસ થયા તો શું કરવાનું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મેનેજમેન્ટ બાય સિનેરિયોઝ. કે કંપનીએ જ્યારે નવો માણસ આવે ને એને સિનેરિયો આપવા પડે કે જો દોસ્ત આપણું રાજસ્થાનની અંદર આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટનું સેલ આટલું છે, આ પ્રોડક્ટ આ કંપની બનાવે છે, એ કંપનીમાં આગ લાગી, પ્રોડક્ટ મળતી બંધ થઈ ગઈ, તો રાજસ્થાનનું જે મેઇન સેલ છે એ બેસી જશે. એને એક સરખું ઊંચું રાખવા માટે આપણે શું કરવાનું. દેન ધેટ ચેપ વિલ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ. ત્યારે એનું પેલું IIMમાંથી લાવ્યો છે ને તે યાદ આવશે. એને નવા નવા સિનેરિયોઝ કરવાની જરૂર છે. ઇટ ઇઝ લાઈક અ બેટલશીપ વિચ કન્ટિન્યુઅસલી ડૂઝ એક્સરસાઇઝ. કે મારું એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે, એની આજુબાજુ ચાઇનાની 4 સબમરીન આવી ગઈ તો મારે શું કરવાનું. નથી આવી, કદાચ કોઈ દિવસ નહીં આવે, પણ આવે તો શું કરવાનું. બેટલ રેડી, કે શું કરવાનું એને ખબર છે. જેટલી વોરની એક્સરસાઇઝ થાય છે એ તમે જુઓ ને કે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ 800 કિલોમીટર જાય છે. હવે કહે છે કે 2000 કિલોમીટર જશે, પણ જાય છે કે નહીં, અને જાય છે તો ક્યાં જાય છે, અને પડ્યા પછી શું કરે છે, એ બધું જાણવા માટે એક્સરસાઇઝ કરવી પડતી હોય છે. એક તમારે કરવાની જરૂર છે. કન્ટિન્યુઅસ સિનેરિયો. બરાબર. તમારી HDFC બેંક છે, તો વિચાર કરો કે બાજુમાં જ ICICI વાળો આવીને બેસી ગયો, એની બાજુમાં એક્સિસ વાળો આવીને બેસી ગયો. એ તમારા ગ્રાહક તો થોડા ખેંચવાનો જ છે, અથવા નવા ગ્રાહકને આવતા રોકવાનો જ છે.
તો શું કરવાનું એ તમારે અત્યારથી નક્કી કરવાનું હોય છે. એ તે વખતે નક્કી નહીં થાય. ક્યારે નક્કી થાય કે એમને વિચાર કરવાનો કે અત્યારે મારી આજુબાજુમાં કોઈ છે, કાલે અહીંયા એક્સિસ આવી, પેલી બાજુ ICICI આવી, તો મારે શું કરવાનું એ નક્કી કરવા માટે પ્રિપેરેશન આજથી કરવાની જરૂર છે કે આવે તો હું આ કરીશ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેનેજમેન્ટ બાય સિનેરિયોઝ. અને તમે જ્યારે નવી કંપનીમાં જાઓ ત્યારે તમારે સામે ચાલીને પૂછવું પડે કે સરજી હું વિચાર કરું છું કે આપણે હિમાચલ પ્રદેશમાં જતા નથી, જઈએ તો કેવું? તો બોસ એમ કહે છે કે ભાઈ હારું એક પ્રોગ્રેસ એક મને પ્લાન બનાવી આપણે જઈએ તો શું થાય? તો દેન 2 things happen. In the eyes of the management, you are somebody who is progressive, who is willing to learn. એ કરવાની જરૂર છે. So, sir, the next question I have is that how does a organization set up the reward systems? કારણ કે કોઈ બી reward systems હોય that drives the behaviors. આમાં શું છે કે આપણે એવું માની બેસીએ છીએ કે રિવોર્ડ પૈસાથી જ અપાય. એ તમારું પરસેપ્શન છે, બરાબર? એક વી આર ઓલ એડલ્ટ્સ એટલે વાર્તા થઈ શકે એમ છે કે ઝુબૈદાબેન પોતાના છોકરાઓને લઈને કાંકરિયા ઝૂમાં ગયા. છોકરાએ કહ્યું કે અમારે વાંદરા જોવા છે, પણ વાંદરા દેખાય જ પિંજરા ખાલી. એટલે ઝુબૈદાબેનને બોલાવ્યા ઝૂ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને કે ડૉક્ટર સાહુ મારા છોકરાઓને વાંદરા જોવા છે, તો મારા વાંદરા કેમ દેખાતા નથી? સુપરિન્ટેન્ડન્ટે કહ્યું કે બેન જરા સાઈડમાં આવો, તમને હું કહું. આ વાંદરાની બ્રીડિંગ સિઝન છે, એટલે એ બધા વાંદરા છે ને એ પિંજરામાં નથી, પિંજરાની પાછળ છે ને દે આર હેવી, દે આર મેકિંગ લવ, એ લોકોની પાસે હવે હમણાં. તો ઝુબૈદાબેને કીધું કે હું થોડા શિંગદાણા નાખું તો એ આવે ખરા? ડૉક્ટરે પૂછ્યું કે તમે આવો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારા મગજમાં જે રિવોર્ડ છે ને સામેના મગજમાં છે કે નહીં. એક જણને મેં કીધું કે યાર તે બહુ સરસ કામ કર્યું, તો કહે છે કે સાહેબ તમે મને કહો એમાં શું ફાયદો, થોડી તાલીઓ પડાવો ને યાર. તો બધાને ભેગા કરીને કહું કે આને બહુ સારું કામ કર્યું. બીજાને એમ કહ્યું હોય કે ભાઈ આપણે કાલે ફંક્શન કરીને તને હાર પહેરાવીએ, તો કે ના 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 એવું બધું ગમતું નથી, તમે મને કીધું ને બસ મને ગમ્યું, મને આ બધા લોકોને આપણને ખબર જ નથી કે રિવોર્ડ શું ગમે. એક વસ્તુની મને ખબર છે કે રિવોર્ડ સ્પોન્ટેનિયસ હોય ને એમાં મજા આવે છે. હ્યુલિટ પેકાર્ડ તમને બધાને ખબર છે, કોમ્પ્યુટરની કંપની છે. એક પ્રોબ્લેમ 6 મહિનાથી બધા દેશના એન્જિનિયરો એના પર માથું કૂટે છે પણ કંઈ સમજણ પડતી નથી. એક જણને ખબર પડી કે સારું આ કરીએ તો આ થઈ જાય, એટલે સીધો દોડ્યો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરની ઓફિસમાં. મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પોતાનું લંચ લીધેલું બધું ખાલી, પણ પેલું ડિઝર્ટમાં કેળું ખાવાનું હતું ને કેળું પડેલું હતું. પેલાએ આવીને કહ્યું કે મારી પાસે આનું સોલ્યુશન છે, આપણે આ કરો ને યાર. પેલાએ કીધું કે આ 6 મહિનાથી માંજાચીક કરીએ છીએ અને ખબર નથી. બટ ધીસ ફેલો ઇઝ ગિવન અ સોલ્યુશન, હી મસ્ટ બી રિવોર્ડેડ. હતું કંઈ નહીં, પેલું કેળું પડેલું હતું એટલે પકડીને કેળું એના હાથમાં આપી દીધું. પેલાને કંઈ સમજણ ના પડી, લોબીમાં કેળું હાથમાં પકડીને ઊભો હતો. બધા ભેગા થઈ ગયા કે હારો કેળું હાથમાં પકડીને શું કરે? તો કે સાહેબે મેં આમ એક સોલ્યુશન આપ્યું, સાહેબે મને આ કેળું હાથમાં આપી દીધું. તો કે બીજું હતું સાહેબ પાસે? તો ના બીજું તો કંઈ નહોતું. એક જણે કીધું લાવ $10 આપું, કેળું મને હાલ દે. બીજાએ કીધું મને આઈ લે $20. ત્યારે ખબર પડી. આજે હ્યુલિટ પેકાર્ડની અંદર જે માણસ સૌથી સારું કામ કરે છે એને ગોલ્ડન બનાના એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. કેળું જ છે પણ સોનાનું છે, બરાબર? એ વસ્તુ કરો ને, બરાબર? તમે એમેઝોન પર જશો ને તો રાડોના જેવા દેખાતા ઘડિયાળ ₹450 મળી જશે. પહેરો ને એક ઘડિયાળ, 3-4 જણને બતાવો કે આ ઘડિયાળ કેવું લાગે છે, થોડું મોંઘું છે પણ કેવું લાગે છે. અને પછી કોઈ સારું કામ કર્યું હોય ને તો એમ કહો કે યાર તારું કામ તો જબરજસ્ત છે, લે ઘડિયાળ હાથમાંથી કાઢીને આપી દો ને. દેટ ઇઝ સમથિંગ મચ મોર દેન ઇફ યુ આર ગિવન ઇમ અ લેક ઓફ રૂપીઝ. એ ₹450 ઘડિયાળ છે ને એ એને તમે પકડી રાખશે. તો રિવોર્ડ આપવાના છે ને ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. રિવોર્ડ તમારે નક્કી કરવાના નથી. હું તો સિમ્પલ પૂછી લઉં છું કે જો મારે તને રિવોર્ડ આપવા માટે ₹2000 છે, તને શું જોઈએ છે બોલ. વિચ ઇઝ વેરી ક્રૂડ, પણ કરવું પડે તો કરી નાખો ને, શું વાંધો છે?
You don't decide what is the reward. You have a particular something in mind કે આટલામાં હું રિવોર્ડ આપવા તૈયાર છું. પૂછી લો એને, કંઈ વાંધો નથી. Absolutely. The other question is that a lot of people think કે લાઈફમાં લકનું બહુ મહત્વ છે. સર લક. ઓહ, So what is your take on that? લકને એનું મહત્ત્વ કેટલું છે એ કૃષ્ણ ભગવાને એક શ્લોકમાં સમજાવી દીધું છે. 18મા ચેપ્ટરમાં 40 નંબરનો શ્લોક. એમાં લક છે, એમાં સક્સેસ માટેનો ફોર્મ્યુલા છે. અધિષ્ઠાનમ તથા કર્તા કરણમ ચ પૃથગ્વિદમ વિવિધાશ્ચ પૃથક ચેષ્ટા દૈવમ ચૈવાત્ર પંચમમ. સૌથી પહેલું અધિષ્ઠાન. અધિષ્ઠાનનો અર્થ છે એન્વાયરમેન્ટ. પ્રોગ્રેસ થાય એવું એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ. બીજે નંબરે કર્તા. કર્તા ઇઝ યુ. તમારામાં કેટલું પાણી છે એના પર રિઝલ્ટનો આધાર છે. ત્રીજે નંબરે છે રિસોર્સ. અને રિસોર્સ એટલે સાધનો. મની ઇઝ અ રિસોર્સ, મશીનરી ઇઝ અ રિસોર્સ, મેન પાવર ઇઝ અ રિસોર્સ. અને પછી તો અદ્ભુત છે વિવિધાશ્ચ પૃથક ચેષ્ટા. એટલે દરેક રિસોર્સની જુદી જુદી પ્રોસેસ હોય છે. ચેષ્ટા ઇઝ પ્રોસેસ, દરેકની જુદી જુદી પ્રોસેસ હોય. અને પછી કહે છે દૈવમ ચૈવાત્ર પંચમમ. એન્ડ હિયર લક ઇઝ ઇન ધ 5th place. ચૈવાત્ર ચ ઐવાત્ર એન્ડ ઇઝ હિયર પંચમમ, 5મા સ્થાને છે. 5 વસ્તુમાં 5મા સ્થાનમાં એક જ વસ્તુ હોય તો 20% છે. વિચ મીન્સ એકોર્ડિંગ ટુ શ્રી કૃષ્ણ ધ લક ઇઝ ઓનલી 20%. અનુભવ એવું કહે છે કે લક કોઈ દિવસ પોતાના પગ પર ઊભું રહી શકતું નથી. એને ટેકો તો જોઈએ જ છે. તમને ગમે એટલી તમે મહેનત કરો, તમે ગમે એટલી પ્રાર્થના કરો, પણ લોટરીની ટિકિટ ખરીદવાનું કર્મ નહીં કરો તો ભગવાન પણ તમને જેકપોટ લગાડી શકતો નથી. કર્મ તો કરવું જ પડે છે. કોઈ કચ્છી છે અહીંયા ઓડિયન્સમાં? કચ્છમાં સિમ્પલ કહેવત છે, હલંદલ જો નસીબ હલે, સુબંદલ જો નસીબ સુમે, વેંદલ જો નસીબ વે. એટલે જે હાલે હલંદલ, જે હાલે ચાલે એનું નસીબ એની જોડે ચાલે. જે બેસી રહે તો નસીબ પણ તમારી જોડે બેસી રહે. તમે ઊંઘી જાઓ તો નસીબ ઊંઘી જાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. વેન પ્રિપેરેશન meets opportunity, luck is born. ક્યાંક લખી રાખો કે when preparation meets opportunity, luck is born. You have to be continuously be prepared. તૈયાર જ રહેવું જોઈએ, બેટલ રેડી રહેવું પડશે. જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે ને તો એ તમારું લકમાં ટ્રાન્સફર થશે. બાકી દેર ઇઝ સમથિંગ કોલ્ડ લક. આપણને બધાને કે જે આપણા હાથમાં નથી એ લક છે, પણ એ પોતાના પગ પર ઊભું રહેતું નથી. પર્ટિક્યુલરલી પેલી સિનેરિયોઝવાળી વાત કરશો ને તો લક કાબુ મારે છે કે મારું લક ખરાબ થઈ ગયું અને મારી ફેક્ટરીમાં આગ લાગી તો મારે શું કરવાનું? ભાઈ નથી લાગવાની, પણ લાગી તો શું કરવાનું? બોલ ને યાર. એ રેડી છે, તમારી પાસે જવાબ રેડી છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય યુ સેડ કે હા આવું કરવાથી આઈ એમ લકી. બાકી લક પોતાના પગ પર બહુ જ ઓછું ઊભું રહે છે. થેન્ક યુ. સો હવે પેલા અહીંયા આપણે નોર્થમાં, સાઉથમાં જુદી માન્યતા છે. નોર્થમાં માન્યતા છે કે કાર્તિકેય સ્વામી ધ સન ઓફ શિવા, એનું પાણી ગ્રહણ થયું નથી અને લગ્ન થયા નથી. ત્યારે સાઉથમાં એમ કહે છે કે હી હેઝ ગોટ 2 વાઇવ્સ. અહીંયા લગ્ન થયા નથી. તો મને કોઈ પૂછ્યું કે બિચારાનું નસીબ. મેં કહું નસીબ શું? છોકરી પટાવતા નહીં આવડતું હોય તો હારો કુંવારો જ રહે ને. એને શીખવું જોઈએ ને. Absolutely. So we are in the last 15 minutes of the session. So એક final advice audience માટે અને પછી audience questions લઈશું if audience has any questions. So what is your final advice to the audience on non-conventional management? એડવાઇસ આપવા મારી એવી કેપેસિટી કે એડવાઇસ આપું, પણ મેં તમને કહ્યું એમ કે તમે લેબલ મારવાનું બંધ કરી દો અને દરેક માણસને ગણો કે હી ઇઝ નોટ અ રોબોટ, હી ઇઝ અ હ્યુમન બિઈંગ. બરાબર? અને હી હેઝ ગોટ લોટ્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સીસ. બીજું કે પર્સનાલિટી માટે થોડા ટ્રેટ્સ છે. એમાં એક છે ઓપનનેસ ટુ એક્સપિરિયન્સ, વિચ મીન્સ એક્સપિરિયન્સ રોજ લો. મીટ અ સ્ટ્રેન્જર ડેલી, એનાથી બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ કોઈ નથી. રોજ એક સ્ટ્રેન્જરને મળવાનું નક્કી કરો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એવા સિચ્યુએશનમાં નહીં મળવાનું
કે જ્યાં તમને કંઈક ફિઝિકલ મેન્ટલ ઇમોશનલ હાર્મ થતી હોય. પણ એક માણસ, તમે સુપર માર્કેટમાં હો ને કોઈ ઘરડા અંકલ કાર્ટ લઈને જતા હોય તો તમે એમ કહો કે એક્સક્યુઝ મી સર, હું તમને મદદ કરી શકું છું, મારું નામ જોન, તમે કોણ, એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા. એવરી ટાઈમ યુ મીટ અ સ્ટ્રેન્જર, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, વેન યુ આર બોર્ન યોર મમ્મી વોઝ અ સ્ટ્રેન્જર ટુ યુ. તમે તમારી મમ્મીને પહેલી વાર જોઈ જન્મ પછી ત્યારે સ્ટ્રેન્જર હતી. કોઈ પણ ફ્રેન્ડને યાદ કરો, પ્રેમમાં પડીને લગ્ન કર્યા હોય તો યાદ કરો, શું થાય છે? સર સ્ટ્રેન્જર જ છે. તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ એકવાર સ્ટ્રેન્જર હતો, તમારી વાઈફ સ્ટ્રેન્જર હતી, તમે એને માટે સ્ટ્રેન્જર હતા. પણ દેટ વિલ ટીચ યુ અ લોટ. સો આઈ વુડ સે દેટ openness to experience is something that you must continue. Thank you, sir. So with this, we open it for any questions if anybody has. સર, મારું નામ આશીષ છે. ટીમની અંદર જ્યારે કામ કરતા હોઈએ તો દરેક જણની સ્ટ્રેન્થને ઓળખીને બહાર કાઢવી અને એના પર ફોકસ કરવું, આના માટે બેસ્ટ પ્રોસેસ કે બેસ્ટ મેથોડોલોજી શું વાપરવી જોઈએ? What is it? ટીમ સાથે કામ કરીએ તો to get the best out of them, what is the strategy? Am I right? સ્ટ્રેન્થ, હા, બધાની સ્ટ્રેન્થને બહાર. How to extract the strength of the team? આપણે જ્યારે ટીમ બનાવીએ ને તો SWOT એનાલિસિસ કરવાની જરૂર છે. મેની પીપલ નો વોટ SWOT ઇઝ, કે વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ મેમ્બર ઓફ ધ ટીમ, એની વીકનેસ શું છે, તમારી સામે ઓપોર્ચ્યુનિટી કેટલી છે અને તમારી સામે થ્રેટ કેટલી છે. વેન યુ એનાલાઇઝ ધીસ યુ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ that you will work from the position of strength and opportunities. Weakness ને સ્ટ્રેન્થમાં બદલવી is not possible, it's very difficult. અને થ્રેટ્સ તો હંમેશા હોય જ છે. તો if you concentrate on your strength and opportunities, શું થાય છે કે કંપનીઓમાં હું જોઉં છું કે જે સારામાં સારી ટેલેન્ટ છે, બેસ્ટ પીપલ આર પુટ ઓન પ્રોબ્લેમ્સ, કે આ બેન બહુ જોરદાર છે ને, આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો. નો, એને પ્રોબ્લેમ પર નહીં મૂકો, એને ઓપોર્ચ્યુનિટી પર મૂકો કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધી આપ. આપણે આવતે વર્ષે 15% ગ્રોથ કરવાનું છે, શું કરવાનું એ તો શોધી લાય. સો યુ પુટ યોર બેસ્ટ મેન ઓન ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓન ધ બેસિસ ઓફ their strength and not on problems. Then everything becomes all right. Anybody else? Yeah. હેલો સર, ગુડ મોર્નિંગ. મારું નામ મીત છે, હું સુરતથી છું અને આઈ એમ 22 years old. એન્ડ અત્યારે એક સ્ટાર્ટઅપની વેવ આવેલી છે, તો યંગસ્ટરમાં એવું છે કે સ્ટાર્ટઅપ પહેલાં કરવું જોઈએ. તો તમારું શું એડવાઇસ રહેશે? પહેલાં જોબ કરીને એક્સપિરિયન્સ લેવો જોઈએ પછી સ્ટાર્ટઅપ કરવું જોઈએ, કે એક્ઝિક્યુશન પ્લાન હોય તો સ્ટાર્ટઅપ કરવું જોઈએ? ઓકે, You say કે યંગસ્ટરે પહેલા નોકરી કરીને એક્સપિરિયન્સ લેવું જોઈએ કે સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરવું? એક વસ્તુ મને ખબર છે કે બે ચાર જે સારી સારી બિઝનેસ સ્કૂલ છે એને વાત કરો તો અમદાવાદમાં 40 સ્કૂલ છે જે તમને બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન શીખવે છે, જે તમને ફક્ત ખોટી સર્ટિફિકેટો કોઈ થર્ડ ક્લાસ યુનિવર્સિટી અમેરિકાની તેની આપે છે. દેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ઇરરેલેવન્ટ. હવે તમારો સવાલ એ હતો કે યંગસ્ટરે અત્યારે સ્ટાર્ટઅપનો વેવ ચાલે છે. હવે સ્ટાર્ટઅપ કરતી વખતે તમારે એકાદ બે વસ્તુ કરવાની જરૂર છે. નંબર 1, તમને બહુ ફની લાગતું હોય તો પણ નંબર 1, તમારી જે આજની લાઈફસ્ટાઈલ છે એ 1000 દિવસ ચાલે એટલા રોકડા પૈસા તમારી પાસે હોય, ઇઝ કન્ડિશન નંબર 1. કારણ કે એક જમાનો એવો આવશે સ્ટાર્ટઅપ કરતી વખતે કે તમે તમારા 7મા માળની અગાશી ઉપર બહાર નીકળીને આકાશ તરફ જોઈને કહેશો કે આ હું જખમારિયા કરવા, લાખ રૂપિયાનો પગાર હતો ઊંચો મૂકીને મેં આ શરૂ કર્યું, તે વખતે કૂદી પડવાનું મન થશે. માટે કન્ડિશન નંબર 2 ઇઝ પહેલાં 1000 દિવસ સુધી જ્યાં સુધી ધંધો જામે નહીં ત્યાં સુધીમાં આપણે માળ પર રહેવાનું નહીં, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રહેવાની પસંદગી કરવાની. ગ્રાઉન્ડ પરથી કૂદીએ તો કંઈ ના થાય, 2 ફૂટ ઉપરથી પડાય નહીં. 1000 દિવસ ચાલે એટલા પૈસા જોઈશે, નહીં તો થાકેલા હારેલા આવશો ને કામ પરથી, રોજ 2 શાક ખાતા હતા, આજે એક જ છે
પત્નીને પૂછ્યો કે શું થયું, એ કે પૈસા નથી, તો એવો ધક્કો લાગશે કે તમારા ધંધાને હેરાન કરશે. એ જોઈએ જ નહીં. 1000 દિવસે ધંધો જામતો હોય, 1000 દિવસ ચાલે એટલા પૈસા આપણી પાસે હોવા જોઈએ. આ બધી જે 3rd ક્લાસ સ્કૂલો છે એમાં જવાની જરૂર નથી. ક્યાંક નોકરી કરી લો. નોકરી કરવા જેવું IBM MBA કરવું હોય ને તો MBA કરવાને બદલે 2 વર્ષ નોકરી કરો ને યાર, પૈસા પણ મળશે અને જે શીખવાનું મળશે ને નોકરીમાં એ પેલો MBA વાળો નહીં શીખવે. પ્રોબ્લેમ એ કે MBAના દરેક પ્રોફેસર છે ને એ આજની જનરેશનના નથી, એ જૂની જનરેશનના છે અને એમાંથી બહાર નીકળતા જ નથી. એ બધું જૂનું પુરાણું શીખવશે. નવું શીખવું હોય ને તો કોલેજમાં જવાની જરૂર નથી, 2 વર્ષ નોકરી કરી ખાઓ ને બસ. તો એક્સપિરિયન્સ લીધા પછી સ્ટાર્ટઅપ કરવું ઇઝ ઓકે. અનધર થિંગ, ઓનલી ફોર મની, પૈસાને ખાતર પાર્ટનરશિપ કરવી નહીં. ટેકનિકલ નોલેજ હોય તો કોઈ ટેકનિકલ પાર્ટનર હોય ઇઝ ડિફરન્ટ. પૈસાને ખાતર નોલેજ જરૂર નહીં. થોમ્સન સાહેબે ધંધો શરૂ કરવો હોય, પૈસા નહીં હોય અને મારી પાસે હોય એ હું એમને પૈસા આપું તો એમને હું કંઈ પણ રિસ્ક નહીં લેવા દઉં, કારણ કે પૈસા તો મારા છે. એ રિસ્ક લઈને મારા પૈસા ડૂબી જાય તો શું થાય? એટલે પાર્ટનર એવો લેવાનો જ નહીં. પાર્ટનરમાં HDFC બેંક, પાર્ટનરમાં માફ કરજો HDFC નહીં, કોઈ નેશનલાઇઝ બેંક. એમ આઈ રાઈટ? ખોટું નથી લાગ્યું? કારણ કે નેશનલાઇઝ બેંકવાળો છે ને એ માલિયાને બધાને જવા દેશે બોસ. આ લોકો નહીં છોડે. આ લોકો છે ને વેચી મારશે કોઈને. એમ કહે છે કે આની પાસે મારે 5 લાખ લેવાના છે, મને 3 લાખ આપી દે, એની પાસે 5 લાખ વસૂલ કરી દે. એ તમે એવું પણ મેં જોયું, તમે તો કરતા નથી પણ મેં જોયું છે કે એવું થઈ શકે એમ છે. પ્લીઝ કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી. બેંકમાંથી લોન લઈને કામ કરો, નહીં તો કબૂતરખાનામાં ફસાઈ જશો. તમારામાંથી કેટલાને કબૂતરખાનું એટલે શું એની ખબરથી હાથ ઊંચો કરો? 1 2. કબૂતરખાનું એક એવી જગ્યા છે, મોસ્ટલી દાણી બજારમાં છે, કે જ્યાં એક ટેબલ છે, એક ખુરશી છે ને એક માણસ લાંબા પગ કરીને બેઠો છે, કંઈ જ નથી. તમે એને એમ કહો કે મને 100 રૂપિયા જોઈએ છે તો એમ કે 90 લઈ જા, આવતીકાલે 100 પાછા આપી જજે. એ તો કબૂતર છે, એને કંઈ ઇન્સ્યોરન્સ એને બધું કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ ગણતા આવડતું નથી. તમે આજે 90 રૂપિયા આપો ને કાલે એના પર 10%, તમે 10 રૂપિયા વ્યાજ લો તો કેટલા ટકા થયું? એ બધું એને આવડતું નથી. તમે એમ કહો કે મને ₹1,00,000 જોઈએ છે તો કે 90,000 લઈ જા અને મને અઠવાડિયે પછી લાખ આપી જજે. બરાબર? એમાં ફસાઈ જશો. અને એમ નહીં માનતા કે એ તમને છોડી દેશે. એ તો તમારા છોકરાને ટ્રેક કરશે કે તમારો દીકરો આજે 7 વાગે રિક્ષામાં બેઠો, 7:30 વાગે સ્કૂલ પહોંચ્યો, 8:45 વાગે સિંગનું પેકેટ લેવા બહાર આવ્યો, 8 કમ્પ્લીટ 3 દિવસ ટ્રેક કરશે. અને પછી એમ કહેશે, તમને નહીં તમારી વાઈફને કહેશે કે છોકરો સાચવજો કદાચ ગુમ થઈ જશે. તો વાઈફ એમ કહેશે કે આ મંગળસૂત્ર વેચી માર પણ પહેલાં પૈસા આપી દે તું પાછા. એમાં ફસાઈ જશો. પાર્ટનર લેવાનો નહીં. આપણે બેંકની પૈસા જોઈતા હોય તો સારો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવવાનો, કોઈ એક્સપર્ટ પાસે બનાવવાનો, બેંકને આપવાનો. અને બીજું, બેંક નક્કી કરે કે તમારે મહિને 30,000 રૂપિયાનો હપ્તો ભરવાનો છે, તમારી પાસે 30,000 નથી, 3,000 છે, તો પણ જઈને આપી આવો કે પકડ 3,000 રૂપિયા દોસ્ત, મારી પાસે 30,000. બેસી રહેવાનું નહીં, એની નોટિસ લેવાની નહીં. 30 રૂપિયા હોય તો પણ આપી આવવાના કે પકડ. તો બેંકને એમ થશે કે આ માણસ પૈસા તો આપી જ જાય છે. ત્રીજી વસ્તુ, બેંક પાસેથી પહેલાં નાની લોન લેવાની, બહુ મોટી નહીં માગવાની, 5,000 માગવાના અને વખતસર 5,000 રિટર્ન કરી દેવાના. પછી 10,000 માગશો ને તો આપશે. 10,000 માગ્યા, 2 દિવસ મોડા પણ રિટર્ન કરી દેવાના. 1,00,000 માગશો તો આપ. તો ધીરે ધીરે જેમ તમારી ક્રેડિબિલિટી વધશે ને તેમ તમારું ક્રેડિટ રેટિંગ બેંકની નજરમાં વધતું જશે કે આ માણસ પૈસા ઓછા હોય તો પણ જેટલા હોય એટલા આપી તો જાય જ છે. એ કરવાની જરૂર છે. બાકી તમે જો સ્ટાર્ટઅપ કરો ને ત્યારે બિઝનેસ તરીકે નહીં કરતા. બિઝનેસ ઇઝ અંડર નોકરી. બિઝનેસ એટલે એવી નોકરી કે જેમાં તમે બોસ છો, તમારો કોઈ બોસ નથી. એન્ટરપ્રિન્યોર બનવાની જરૂર છે જેમાં તમે જોબ ક્રિએટ કરી શકો છો કે આજે મારી પાસે 5 માણસ કામ કરે છે, કાલે 10 હોવા જોઈએ, પરમદાડે 100 હોવા જોઈએ. તો એ તમે ઇકોનોમીમાં તમે મદદ કરી રહ્યા છો, તમે એન્ટરપ્રિન્યોર છો. પૈસા એ લોકો પાસે પણ જશે ને તમારી પાસે પણ આવશે.
Yeah. સો આઈ એમ નિશાંત. મારા બે સવાલ છે. એક તો છે કે હમણાં જ માર્ચ પત્યો છે તો ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલનું કામ કરી રહી હશે. તો દેર આર ઓર્ગેનાઇઝેશન who go completely on merit on the performance. There are organizations which do maybe on a seniority, and some organizations don't even have appraisal system. They have their own theories to evaluate and give increment and all. તો આમાં શું અનકન્વેન્શનલ હોઈ શકે which can be better off than these three? અને બીજો સવાલ એવો છે, એક જ સવાલનો જવાબ કરો ને. એમ કહે છે કે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ સિસ્ટમ જે છે અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં બહુ પ્રોફેશનલી હોય છે, અમુકમાં હોતી જ નથી. તો વોટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ટુ ડુ ઇટ? Right way to do it is be politically sensitive. એમ નહીં કહેતા કે મને પોલિટિક્સ રમતા નથી આવડતું, પોલિટિક્સ રમવું પડશે. નંબર 1 રૂલ ઇન પોલિટિક્સ ઇઝ ટેક કેર ઓફ યોર બોસ. મેં 2 ચોપડી લખી છે, 360 ડિગ્રી એસેસમેન્ટ, કે તમારું એસેસમેન્ટ તમે કરો, તમારો બોસ કરે, તમારો સબઓર્ડિનેટ કરે, તમારો કસ્ટમર કરે, અને તે પ્રમાણે એસેસમેન્ટ પ્રમાણે તમારું પ્રમોશન કે તમારું પૈસા નક્કી થાય. એ બધું બરાબર છે, પણ અનુભવ એવો છે, નોટ ઓન્લી હિયર, યુરોપનો મારો અનુભવ, અમેરિકાનો અનુભવ એવું કહે છે કે ઇવેન્ચ્યુઅલી બોસ જે કરે ને એ જ થવાનું છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધી એન્સર ઇઝ ટેક કેર ઓફ યોર બોસ. માખણ મારવા નથી કહેતો. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે સ્કિલ બોસ પાસે નથી ને એ તમે શીખી લો. બોસને કોમ્પ્યુટરમાં જ્યાંથી ખબર નથી પડતી ને, તમે કોમ્પ્યુટરના એક્સપર્ટ હોવા જોઈએ, તો એ તમને કાઢી મૂકતા 5 વાર વિચાર કરશે. એની પાસે જે સ્કિલ નથી એ શીખી લો. અનઓફિશિયલ સેટિંગમાં એને પૂછી લો કે બોસ હું કંઈ એવું તો નથી કરતો જેનાથી તમને તકલીફ પડે, મને કહી દો, તો એ કરતો હું બંધ થઈ જાઉં. અથવા પૂછો કે હું શું કરું જેનાથી તમારું કામ સહેલું થાય. દેટ મીન્સ યુ આર મેનેજિંગ યોર બોસ, યુ આર નોટ ફ્લેટરિંગ યોર બોસ. અને ઇફ યુ ડુ દેટ, યોર ક્વેશ્ચન ઇઝ આન્સર્ડ. બીજો બોલો સાહેબ. વોટ વોઝ યોર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન? The second was કે ઘણી વખત શું થાય છે કે મેનેજમેન્ટ, સિનિયર મેનેજમેન્ટ અમુક ડિસિઝન લે અને જેને નીચે સુધી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું હોય, તો નીચે સુધી પહોંચતા લોકો એ ડિસિઝનમાં રિસ્ક નથી લેવું, કેમ કે બધાએ પોતપોતાનું વેલ્યુ એડિશન બતાડવા માટે કે પછી રિસ્ક હું નહીં લઉં, એના માટે અમુક લેયર એડ કરતા જાય છે. અને ફાઇનલી જ્યારે નીચે સુધી જે ટાસ્ક આવે ને, એ ટાસ્કનું સ્વરૂપ જે થોટથી બન્યું હતું એનાથી એકદમ વિપરીત હોય છે. તો આવા સિચ્યુએશનમાં મેનેજમેન્ટ કેવી રીતના આને સ્ટ્રીમલાઇન કરી શકે? He is saying that what the management has thought કે આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે, by the time it gets implemented down the line, the conviction is not there. So how does management get it done? The management, when they take a decision which is to be implemented by people down the line, the answer is a strict follow-up. દરેકને એમ કહેવાનું કે શું થઈ રહ્યું છે એની મને રોજ ખબર પડવી જોઈએ. સાંજે મારી આગળ બેસી 5 મિનિટને કહેવાનું કે તે આજે શું કર્યું. તમને ખબર પડે કે જે કરવા જેવું એ નથી કરતો, તો યુ કંઈ ઇમિડિયેટલી કરેક્ટેડ. બહુ મોડું થઈ જાય તે પહેલાં. આપણે ફોલોઅપ કરતા નથી. લીડર એમ કહે છે કે મારા પર એટલું બધું દબાણ છે કે મેં કામ સોંપી દીધું અને પછી હું ભૂલી ગયો. ના, દેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. તમારે કન્ટિન્યુઅસ ફીડબેક લેવો પડશે. ઇફ યુ ડોન્ટ ડૂ ઇટ, દેન યુ વિલ હેવ ટુ પે અ વેરી વેરી રફ પ્રાઇસ. સિમ્પલ સોલ્યુશન છે. તમે સોલ્યુશન છે ને ચોપડીઓમાં નહીં શોધો. સોલ્યુશન છે ને એનો વિચાર કરો, તમારા ભાઈબંધો સાથે વાત કરો અને સિમ્પલ સોલ્યુશન શોધો. કે મેં જે ડિસિઝન લીધું એ નીચે જતાં ઊંધું થઈ જાય છે, તો એ નીચે જાય ત્યારે એવરી સ્ટેજ સમબડી હેઝ ટુ ગીવ યોર ફીડબેક. અને ઇટ્સ કમ્પલસરી. અને ફીડબેક ઇઝ રિટર્ન, બોલીને નહીં. તો માણસ લખતી વખતે 5 વાર વિચાર કરશે કે આ રેકોર્ડ પર જશે, તો એ કંઈ ખોટું કરતો હોય ને એ લખી શકશે નહીં. એ સરખું જ થઈ જવાનું છે. ઇટ ઇઝ નોટ ફૂલ પ્રૂફ, બટ ઇટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ દેટ યુ કેન ડૂ.
We'll take one last question. We are already at 11:27, so we want to end sharp at 11:30. So you have the questions, and anybody else? Yeah. Okay. You and you. Okay. Two quick questions. Yeah. This is regarding the bureaucratic organization. જ્યારે પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ સાથે લેબલિંગ નહીં કરવા સાથે બધા વ્યક્તિઓને ખુરશી પર બેસાડીને વાત કરવામાં આવે ત્યારે એક સેટ ઓફ પીપલ એવું માને કે આ વ્યક્તિ તો ગલેબલ છે તો બીજા લીડર્સનું બધું જ કામ થાય અને જે પટાવાળાને પણ ખુરશી પર બેસાડીને કામ કરાવે છે એનું જ કામ ના કરવામાં આવે. આવી સિચ્યુએશન જ્યારે થાય આઉટ ઓફ બોક્સ થિંકિંગ વાપરતા તો શું કરવું જોઈએ? નહીં સમજાય. Correct me if my understanding is. Yeah. નમસ્તે સાહેબ. ધીસ ઇઝ ફોર બ્યુરોક્રેટિક ઓર્ગેનાઇઝેશન. જ્યારે આઉટ ઓફ બોક્સ થિંકિંગ વાપરીને પટાવાળાને પણ ખુરશી પર બેસાડીને વાત કરીએ બાકીના લીડર્સનું કામ થઈ જાય અને એ વ્યક્તિને ગલેબલ માનીને કામ ના થાય એવા સિચ્યુએશન્સમાં શું કરવું? What he's saying is કે જે સારા બનતા હોય એ લોકોનું લોકો સાંભળતા નથી. Am I right? જે સારા બનતા હોય તો સબોર્ડિનેટ્સ એમનું સાંભળતા નથી અને જે બીજી રીતે કામ કરાવતા હોય એ લોકોનું લોકો સાંભળી લે છે. તો શું કરવાનું? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. જ્યારે તમે કોઈને કામ સોંપો ત્યારે નક્કી કરો કે રિઝલ્ટની જવાબદારી મારી છે. એ આપણે કરતા નથી. ત્યારે આવા સિચ્યુએશનો ઊભા થાય છે. તમે એને કહી દો કે દોસ્ત તું જે કંઈ કરે ને એ સાચવીને કરજે કારણ કે મારી આબરૂ તારી તો નહીં જવાની પણ મારી આબરૂ જશે. એટલે તું જે કંઈ કરે ને જવાબદારી મારી છે. સારું હશે તો લોકો મને કહે છે, ખરાબ હશે તો પણ મારી જવાબદારી છે. હું એટલું કરીશ કે જો ખરાબ થાય તો જવાબદારી મારી, સારું થાય તો આખી દુનિયાને કહીશ કે ત્યાં કર્યું. તો આ થોડું ન્યુટ્રલાઇઝ થશે. એલિમિનેટ તો નહીં જ થાય પણ ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ શકશે. દરેક જણને ખબર પડવી જોઈએ કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે ધ બોસ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ સક્સેસ ઓર ફેલ્યોર. એટ ધેટ ટાઈમ everybody will see that you make your boss successful, particularly because he says કે કંઈ ગરબડ થઈ તો જવાબદારી મારી અને કંઈ સારું થયું તો હું ઢોલ વગાડીશ કે આ માણસે સારું કામ કર્યું. તો સોલ્વ થશે, ન્યુટ્રલાઇઝ થશે, એલિમિનેટ નહીં થાય. Yeah, last question. Yeah. હેલો સર, મારું ક્વેશ્ચન બહુ સ્પેસિફિક ફોર કોમ્પ્લેક્સ હેરાર્કી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ માટે છે. જ્યાં કોમ્પ્લેક્સ હેરાર્કી હોય ને કે એક વ્યક્તિ છે લોઅર મેનેજમેન્ટમાં, એના ઉપર 4 મેનેજર્સ હોય: ઓપરેશનલ મેનેજર, બ્રાન્ચ મેનેજર, ફાઇનાન્સ મેનેજર, સેલ્સ મેનેજર, પ્રોડક્ટ મેનેજર. નો એવરીબડી ઇઝ અ બોસ. હવે જે એમએનસીઝના અંદર જ્યાં એવી કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય છે ત્યાં જે લોઅર મેનેજમેન્ટમાં જે હોય છે જેના નીચે 5-10 લોકો ટીમમાં પણ છે. સો એ જે લોઅર મેનેજમેન્ટવાળો વ્યક્તિ જે છે હી ઇઝ ઓન ધ હાઈએસ્ટ રિસ્ક પોઝિશન, આવું મને લાગે છે. ઇઝ ઇટ ટ્રુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ? અને એવી પોઝિશન હોય તો વિચ આર ધી ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, ક્વિક ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ ફોર ધોઝ પીપલ? વન પર્સન હેઝ ગોટ મેની બોસીસ. એ તકલીફ. બાઇબલમાં લખ્યું છે કે એ મેન મસ્ટ હેવ ગોટ વન માસ્ટર. જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એવું સ્ટ્રક્ચર હોય કે જેમાં એક માણસ 4 જણને રિપોર્ટ કરતો હોય તો ઇટ બ્રીડ્સ પોલિટિક્સ અને ઇટ બ્રીડ્સ નેગેટિવ પોલિટિક્સ. એ માણસને ખબર પડશે કે 4માંથી પાવર કોની પાસે છે અને એ જ્યાં પાવર છે ને એ તરફ જવાની કોશિશ કરશે. એટલે એક તમારો સવાલ ઊભો જ ના થવો જોઈએ. વન પર્સન મસ્ટ રિપોર્ટ ટુ વન બોસ. એ બધા મલ્ટિપલ બધા જવાબ આપવાના છે ને એ બધું ભૂલી જવા આજના જમાનામાં ચાલતું નથી. બિકોઝ પીપલ આર વેરી સ્માર્ટ. એને ખબર પડશે કે મારા 4 બોસ છે ને એમાં બોસ નંબર 2 ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કે સીટનો સાળો છે, બરાબર, તો એને પકડો. એવું થશે. એ બંધ કરવા માટે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ વન પર્સન મસ્ટ રિપોર્ટ ટુ ઓનલી વન બોસ એન્ડ ધેટ બોસ વિલ રિપોર્ટ ટુ હિઝ બોસ. અને એમ કરતાં કરતાં ઉપર જાય બરાબર છે. બાકી એક માણસ 4 જણને પ્લીઝ કરી શકે એ વાત ખોટી છે અનલેસ there is politics inside. Thank you. So with this, we come to the end of the session. So I would like to thank all of you on behalf of AMA for this
wonderful participation this Sunday morning. We are very mindful of time at AMA that we need to begin on time and end on time. So thank you, Dastur sir, for your wonderful insights. It's been, I think, the years of experience that you shared with all of us in some way will go a long way to make sure that the work environment and the ability Please for take your people seat. to manage people only improves with whatever insight that you shared. So thank you so much, sir, for your time, and thank you everybody for taking time out to come and attend this session at AMA. So with this we end the session. Thank you.